वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं श्रीमती रानी की जय। बाग बाग करु बीनती राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित चरण न लागे जन्म जन्म रही भूल में रही पाया भेदा काल कर्म के जान में रही भोग तो खेदा जगत जियो भरमत फिरे नित चारो खानी ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन की खानी भाग जगा विराधिका मिले सतगुरु आए राधा स्वामी धाम का मही भेद जनाए ऊंचा से ऊंचा देश है वहाँ घर ठिकाने बिना संत पावे नहीं श्रुत शाब्द निशानी राधा स्वामी नाम की मही महिमा सुनाई विरह अनुराग जगाय के हर पहुँचो भाई साधु संग कर सार रस मैंने पिया अघाई प्रेम लगाओ गुरु चरण में मन शांत नवाई तड़प उठे गे कल रहू कैसे पिया घर जाई दर्शन रसन तनित लहू गए मन फिर गाई सुरख चढ़ी आकाश में करे शब्द विलासा धाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा ये आशा मेरे मन बसे रहे चित उदासा विनय सुनो कृपा करो निज चरण निवासा तुम बिन कोई समर्थ नहीं जैसे मांगू दाना प्रेम धान बरखा करो बोलो अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी शुक्र करो गावत रहूं नित राधा स्वामी बिन कोई समर्थ नहीं जैसे मांगू दाना प्रेम धार बरखा करो बोलो अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी शुक्र करो गावत रहूं नित राधा स्वामी शुक्र करो गावत रहूं नित राधा स्वामी बार बार कर जोड़ पार सविनय करो पुकार साधु संग महि देयो नितो परम गुरु दातार कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदाय भार बार बार बल जाऊं तन मन उमर चरण पार क्या मुखले मैं गाऊं निहर करी जश कृपा करो धन्य धाम गुरुदेव दया सिंधु पुरन धनी तीर्थ करो तुम सेवो अचल भक्ति महि देव प्रभु दीन अधीन अनाथ हाथ गवा मुआद करो अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अब गुण हार मैं प्रभु राखो मेरे लाज तुम द्वारे अब मैं बढ़ा राधा स्वामी गुरु समनाथ तुम बिन और न दूसरा अब करो दया पर तपस तुम द्वारे अति विलंब क्यों दया करो मेरे सैया देयो प्रेम के दार दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छोटे सब उत्पात दया करो मेरे सैया देयो प्रेम के दार दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छोटे सब उत्पात बार बार कर जोड़ पार सविनय करो पुकार साधु संग महि देयो नितो परम गुरु दातार साधु संग महि देयो नितो परम पिता दाता
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः विद्रुपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः न गुरुरधिकं तत्त न गुरुरधिकं तव तत्त्वज्ञानं परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुरादिरनादिश्च गुरु परं दैवतं गुरु परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं नन्दातीतं गगनसदृशं तत्तमत्सादिलक्षम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वाधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं नमामि। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे राधे गोविंद 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 बोले सदा करेंगे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি মদনে বলো হরি 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 নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজবা নামে করো রে নেশা রাধে গোবিন্দ নামটি পদমে লইয়ে নয়ন নিরেশনা পাশরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ঠাকুরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি মদনে বলো হরি 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 বল 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 হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম ধর্ম কর্ম ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপা নামে করো রে নেশা রাগাবো রাধাবো 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 রাধা বল 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 রাধে গোবিন্দ নামটি পদনে লইয়ে নয়ন নিরেশনা আসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ঠাকুরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। জয় গুরু।
উপস্থিত সকল মায়েদের আনন্দ জয়। জয় জয় মা। গুরু মা। জয় গুরু, জয় গুরু। আজকের শুভ মাতৃ সম্মেলনের ৬ষ্ঠতম দিনে ধলতিকা দ্বারা আয়োজিত মাতৃ সম্মেলনের শুভ সূচনা করলেন আমার শ্রদ্ধেয়া মমতা মাইতি মা, তার সুমধুর কণ্ঠে প্রার্থনা দিয়ে। আর এই প্রার্থনা সহযোগে তার সাথে আমরা প্রত্যেকেই সমবেত প্রার্থনা করলাম। আর সমবেত প্রার্থনা প্রভু মঞ্জুর করেন। সমবেত প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আজকের এই মঞ্চে আমাদের শ্রী শ্রী বড়মা এবং শ্রী শ্রী ঠাকুরকে আমরা আহ্বান জানিয়ে নিলাম। তাদেরকে স্মরণ করে, তাদেরকে কেন্দ্র করে শুরু হতে চলেছে আজকের মাতৃ সম্মেলনের পরবর্তী অংশ। মায়ের আমি সর্বাঙ্গীন ইষ্টচ্ছল মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা রাখি দয়ালের রাঙা রাতুল শ্রীচরণে। তার সুললিত কণ্ঠে সুন্দর প্রার্থনা দিয়ে তিনি আহ্বান জানালেন আমাদের সৃষ্টির বড় মাকে। তৎসহ উপস্থিত প্রত্যেক মায়েদের মধ্যে সকলেই উলুধ্বনি এবং শঙ্খধ্বনি সহযোগিতা করেছিলেন। প্রত্যেক মায়েদের আমি সর্বাঙ্গীন ইষ্টচ্ছল মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা রাখি দয়ালের শ্রীচরণে। এখন আমরা পরবর্তীতে চলে যাব নাম ধ্যান পর্বে। নাম ধ্যান পর্ব আমরা 5 মিনিট করে নেব। আজকের দিনে যাদের জন্মদিন, যাদের শুভ বিবাহ বার্ষিকী, যাদের আজকে মৃত্যুবার্ষিকী, যারা ওই হসপিটালের বেডে পড়ে অসুস্থ অবস্থায় আছেন, তৎসহ আমার শ্রদ্ধেয় জগন্নাথ দাদা, শ্রদ্ধেয়া দীপ্তিয়া ধারামা, প্রত্যেকের জন্য মঙ্গল প্রার্থনা রেখে আমরা সমবেত নাম ধ্যানে মতি হব। নামের সময় হলো। জয় গুরু। জয় গুরু। বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম। নিষ্ঠা সহ নাম পুরায় মনস্কাম। নাম ভজ, নাম জপ, নাম কর সার। নাম বিনা এ জীবনে গতি নাহি আর। আমরা সমবেত প্রার্থনার পরে প্রত্যেকের মঙ্গল কামনায় সমবেত নাম করে নিলাম। কারণ প্রভুর কথা অনুযায়ী প্রভু বলেছেন সকাম প্রার্থনা তিনি মঞ্জুর করতে দেরি হয়, আর নিষ্কাম প্রার্থনা তিনি মঞ্জুর করেন অতি দ্রুত। তাই আমাদের তাড়াতাড়ি কাজ হয়। আমরা সেই প্রভুর আদর্শ মেনে প্রত্যেকেই সমবেত ভাবে নাম ধ্যান করে নিলাম। এখন দ্বিতীয় পর্বে আমরা পদার্পণ করব। অমৃত পথযাত্রী, আমরা অমৃত সুধারস পান করব। তার আগে শ্রী শ্রী ঠাকুরের কিছু অমীয় গ্রন্থাদি পাঠের মধ্যে দিয়ে আমরা এগিয়ে যাব। এখন সর্বপ্রথম শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত সত্যানুসরণ গ্রন্থ পাঠে আছেন শ্রদ্ধা দীপালি বর্মন মা। আমি একটু সূচিটা পাঠ করে দিচ্ছি। ঠাকুরবাড়ি অনুযায়ী পর্যায়ক্রমিক ভাবে মায়েরা পাঠ করবেন এবং বিশেষ ঘোষণা, আজকেই শুরু হচ্ছে ইউটিউবে চ্যানেলে আমাদের প্রত্যেকটা পর্ব সেখানে যাতে পোস্ট করা হয়, বা তিনি নিজেই ইউটিউব করছেন। মায়েদেরকে বিশেষভাবে অনুরোধ, অডিও ভিডিও দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন এবং অডিও ভিডিও দিলে আজকের অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত হবে। সর্বপ্রথম পাঠে আছেন শ্রদ্ধা দীপালি বর্মন মা, গাইবান্ধা, বাংলাদেশ থেকে। নারী নীতি গ্রন্থ পাঠে আছেন শ্রদ্ধা দীপ্রিয়া ধারা মা, পূর্বস্থলী থেকে। চলার সাথী গ্রন্থ পাঠে আছেন শ্রদ্ধা সুনীতি মজুমদার মা, নিউ ব্যারাকপুর থেকে। অনুস্মৃতি গ্রন্থ পাঠে আছেন শ্রদ্ধা সংযুক্তা বাগচি মা, বিরাটি থেকে। পথের কড়ি গ্রন্থ পাঠে আছেন শ্রদ্ধা রাধারানী সর্দার মা, খুলনা, বাংলাদেশ থেকে। বিবাহ বিধায়না পাঠে গ্রন্থ পাঠে আছেন শ্রদ্ধা খেলা দাস মা, মারুগঞ্জ, কোচবিহার থেকে। সর্বশেষ গ্রন্থ স্বাস্থ্য ও সদাচার, শ্রদ্ধা শ্রীমতী দীপা মণ্ডল মা, বয়রা বনগা থেকে। প্রত্যেক মায়েরা পর্যায়ক্রমিক ভাবে পাঠ করার চেষ্টা করবেন
কোনো মা যদি অনুপস্থিত থাকেন তাহলে অন্য কোনো মা সেই জায়গাটা, সেই শূন্যস্থানটা পূরণ করে দেবেন। আমি এখন আহ্বান জানিয়ে নিচ্ছি ঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ পাঠের জন্য শ্রদ্ধা দীপালি বর্মন মাকে, গাইবান্ধা, বাংলাদেশ থেকে। জয়গুরু। জয়গুরু মাগো, আমার কথা শোনা যাচ্ছে? আগে আমার সুন্দর শোনা যাচ্ছে। নিবেদিতা না থাকলে আমি পাঠ করে দিচ্ছি সত্যানুসরণটা, সত্য সদাচার সূত্রটা অন্য কোনো মা পাঠ করে দেবেন। আজ্ঞা। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের শ্রীহস্তে লেখা সত্য অনুসরণ গ্রন্থ হইতে বাণীপাঠ। তুমি অন্যের নিকট যেমন পেতে ইচ্ছা করো, অপরকেও তেমনি দিতে চেষ্টা করো। এমনতর বুঝে চলতে পারলেই যথেষ্ট। আপনি সবাই তোমাকে পছন্দ করবে, ভালোবাসবে। নিজের ঠিক থেকে সবাইকে সৎভাবে খুশি করতে চেষ্টা করো। দেখবে সবাই তোমাকে খুশি করতে চেষ্টা করছে। সাবধান, নিজের তো হারিয়ে কাউকে খুশি করতে যেও না, তাহলে তোমার দুর্গতির সীমা থাকবে না। পৃষ্ঠা সংখ্যা 12 এবং 13। জয়গুরু। আমার সকলকে জয়গুরু। নিবেদিতা আমাকে স্বাস্থ্য সদাচার সূত্র গ্রন্থটা অন্য কোনো মাকে পাঠ করতে বলবেন, যেহেতু আমি সত্যানুসরণ করলাম। জয় জয়গুরু মা, জয়গুরু। পরবর্তীতে নারী নীতি গ্রন্থ পাঠ, দীপ্রিয়া ধারা মা। জয়গুরু। জয় গুরু মা, জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের মুখ নিঃসৃত নারী নীতি গ্রন্থ থেকে বাণীপাঠ। আশিস বাণী। মেয়ে আমার, তোমার সেবা তোমার চলা, তোমার চিন্তা তোমার বলা। পুরুষ জনসাধারণের ভিতর যেন এমন একটা ভাবের সৃষ্টি করে যাতে তারা অবনত মস্তকে নত জানু হয়ে সসম্ভ্রমে ভক্তি গদগদ কণ্ঠে মা আমার, জননী আমার বলে মুগ্ধ হয়, বুদ্ধ হয়, তৃপ্ত হয়, কৃতার্থ হয়। তবেই তুমি মেয়ে, তবেই তুমি সতী। সেবায় পূজা ও স্নেহ। তুমি শ্রেষ্ঠকে ধারণ ও পূজা করিও, ছোটকে স্নেহ ও উন্নত করিও, সবাইকে যথোপযুক্ত ভাবে সেবা করিও। বাণী সংখ্যা 85। জয় গুরু মা, জয় গুরু। সকলকে জয় গুরু, জয় গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু। সকলকে জয় গুরু জানিয়ে চলার সাথে থেকে একটা বাণী পাঠ করছি। এখানে তো এখানেই চলে আসবে সব। নির্ভরতায় অভিবাদন। তোমার যাহা কিছু সবই যখন তোমার ইষ্ট আদর্শ বা গুরুতে সার্থক হইবার উন্মাদনায় আপ্রাণ হইয়া উঠিবে, নির্ভরতা তখনই তোমাকে অভিবাদন করিবে। বাণী সংখ্যা 109। জয় গুরু। সকলকে জয় গুরু। জয়গুরু। অনুশ্রুতি গ্রন্থ পাঠ, জয়গুরু। শ্রদ্ধা সংযুক্তা বাগচিমা, জয়গুরু। বিরাটি থেকে আগত, জয়গুরু। মা বোধহয় উপস্থিত নেই। যদি কোনো মায়ের কাছে অনুশ্রুতি গ্রন্থখানি থাকে তাহলে একটু পাঠ করে দেবেন মা, এগিয়ে আসুন। জয়গুরু। আছে, কিন্তু আমি তো একটা পাঠ করলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, অন্য জয়গুরু মা করুন। জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের মুখ নিঃসৃত অনুশ্রুতি গ্রন্থ থেকে পাঠ। অনুশ্রুতি দ্বিতীয় খণ্ড। একটু বার করি। জয় গুরু। বিষয় দর্শন। সৃষ্টি রোগের কম্পন যেটা, বা কে মূর্ত আগে হলো, কম্পনারী মূর্ত শব্দ বিচ্ছুরণায় মূর্তি নিল, রক্ত মাংস যা হলো তাই ও সবেরই পরিণতি, সৃষ্টি হলো তেমন তরই স্রষ্টার যাতে হলো রতি, এক জাতীয় অনুকম্পনে তার মাঝেতে যেমন ফাঁক, সৃষ্টিও হয় তেমন তরই ভাববৃত্তির তেমন ডাক, সমজাতীয় সানুকম্পী বিশেষত্ব বিশেষের সাথে সৃজন ধারায় সেইটি চলে, ভাববৃত্তি যেমন তাতে। বাণী নম্বর 113। জয় গুরু। জয়গুরু। জয়গুরু। শ্রদ্ধা রাধারানী সর্দার মা, খুলনা, বাংলাদেশ থেকে। জয়গুরু। জয় গুরু।
পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের পথের কড়ি গ্রন্থ থেকে পাঠ করছি। কোনো বিশেষত অর্থাৎ হামেশা যা দেখো না বা বোধ করো না এমন কিছুর দিকে নজর পড়িলেই বা অনুভবে আসিলেই আগ্রহপূর্ণ অনুসন্ধিৎসার সহিত তৎক্ষণাৎই তাহাকে অনুসরণ করিয়া অনুসন্ধানে ব্যাপারটির বাস্তবভাবে হৃদয় সঙ্গম করিতে যতদূর সম্ভব বিলম্ব করিও না। ইহাতে তোমার বুদ্ধিবৃত্তির জটিলতা, অযথা বোধত্ব ও দুর্জ্ঞেয়তা যথেষ্ট পরিমাণে প্রশমিত হইয়া সহজ বহুদর্শিতার সুদৃঢ় হইতে থাকিবে। নতুবা কত অজ্ঞেয়তা তোমাকে যে কত রকমে নাজেহাল করিতে পারে তাহা কি কোনো ইয়ত্তা আছে? বাণী সংখ্যা 177। জয় গুরু। জয় গুরু মা গো, জয় গুরু। বিবাহ বিধায়না গ্রন্থ পাঠে আছেন শ্রদ্ধা খেলা দাস মা। জয় গুরু। জয় গুরু। আমি পড়ে দিচ্ছি। জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের বিবাহ বিধান গ্রন্থ থেকে কিছু অংশ পাঠ। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি হচ্ছে সুপ্রজনন। তাকে অবজ্ঞা করে যাই করো না কেন তা কিন্তু ব্যর্থতার অট্টহাস্য ছাড়া আর কিছুই নয়। বাণী সংখ্যা 105। জয় গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু। আচ্ছা, স্বাস্থ্য ও সদাচার সূত্র গ্রন্থে পাঠে ছিলেন দীপা মণ্ডল মা, কিন্তু উনি সত্যানুসরণ গ্রন্থ পাঠ করেছিলেন। তার পরিবর্তে যদি অন্য কোনো মায়ের কাছে গ্রন্থখানি থাকে তাহলে একটু পাঠ করে দেবেন মা। জয় গুরু। জয়। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের মুখনিসৃত স্বাস্থ্য সদাচার সূত্র গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ করছি। রোগে পড়ে আরোগ্য হওয়ার চাইতে প্রতিষেধ ঢের ভালো, অর্থাৎ রোগ যাতে না হয় তাই করা ভালো। তা শুধু রোগে নয়, অকল্যাণকর যা কিছু তার বেলাতেও। বাণী নম্বর 8। জয় গুরু। জয়। জয় গুরু, জয় গুরু। আমার শ্রদ্ধেয়া মিষ্টি মায়েরা তাদের হৃদয় নিংড়ানো ভক্তি ভরে, ভক্তি দিয়ে এবং ভক্তি ভরে অমৃত গ্রন্থগুলি পাঠ করলেন। প্রত্যেক মায়েদের যেমন প্রথমেই ছিলেন শ্রদ্ধেয়া দীপালি মা, কিন্তু ঠাকুর কাকে দিয়ে যে কি করিয়ে নেন সেটা আমাদের ধারণার বাইরে। দীপা আর দীপালি দুটোর মধ্যে কিন্তু খুব সুন্দর মিল আছে, তাই শ্রদ্ধা দীপালি মায়ের পরিবর্তে শ্রদ্ধা দীপা মা পাঠ করেছেন। আমি দুই মায়েরই মঙ্গল প্রার্থনা রাখি দয়ালের শ্রীচরণে। নারী নীতি গ্রন্থে পাঠ করলেন আমার শ্রদ্ধা দীপ্রিয়া ধারা মা। তিনি অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও প্রত্যেক দিন প্রতিনিয়ত তিনি এই লিঙ্কে যুক্ত থাকেন এবং অমৃত সুধারস পান করেন, তার সুধা আস্বাদন করেন। তার মঙ্গল কামনা করি তিনি যেন তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে আবার আমাদের কাছে ফিরে আসতে পারেন। জয় গুরু মা গো, ভালো থাকবেন মা। জয় গুরু। ঠাকুরের কাছে আমি এই প্রার্থনা রাখি। তারপরে আমাদের চলার সাথী গ্রন্থ পাঠ করলেন শ্রদ্ধা সুনীতি মজুমদার মা। তিনি এত বয়সকালেও এত সুন্দরভাবে পাঠ করেছেন। আমি মায়ের সুদীর্ঘ জীবন প্রার্থনা রাখি দয়ালের শ্রীচরণে। অনুশ্রুতি গ্রন্থ পাঠে ছিলেন শ্রদ্ধা সংযুক্তা বাগচি মা। তিনি অনুপস্থিত থাকায় আমার শ্রদ্ধা রুমা মা পাঠ করে দিয়েছেন। আমি দুই মায়েরই ইষ্টচ্ছল মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা রাখি দয়ালের শ্রীচরণে। পরবর্তীতে ছিল পথের পরিগ্রন্থ। রাধারানী সর্দার মা, তিনি অনুপস্থিত থাকায় আমার শ্রদ্ধেয়া আচ্ছা কে করলেন যেন ভুলে গেলাম নামটা। জয়গুরু। আমি হ্যাঁ, নিবেদিতা কবিরাজ মা। জয়গুরু। মায়ের এবং মায়ের পরিবারের প্রতি প্রত্যেকের ইষ্টচ্ছল মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা রাখি দয়ালের শ্রীচরণে। বিবাহ বিধায়না পাঠে ছিলেন খেলা দাস মা। তার পরিবর্তে আমার শ্রদ্ধেয়া পূর্ণিমা মা পাঠ করেছেন। আমি দুই মায়েরই মঙ্গল প্রার্থনা রাখি দয়ালের শ্রীচরণে। সর্বশেষ গ্রন্থ ছিল স্বাস্থ্য ও সদাচার। এখানেও যেহেতু শ্রদ্ধেয়া দীপা মণ্ডল মা সত্যানুসরণ পাঠ করেছিলেন, তার পরিবর্তে আমি অন্য মায়েদের ডাকলাম। তো যাই হোক, একই গ্রন্থ দুবার গ্রন্থ পাঠ করলেন আমার নিবেদিতা কবিরাজ মা। তো ঠাকুরের ইচ্ছা, সেই কর্তার ইচ্ছায় কর্ম।
তিনি কাকে দিয়ে কি করিয়ে নেন সেটা আমাদের ধারণারও বাইরে। তাই প্রত্যেক মায়েদের আমি আবারও ইষ্টচ্ছল মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা রাখি দয়ালের শ্রীচরণে। আমরা প্রত্যেকে এবার পরবর্তী অনুষ্ঠানের দিকে এগিয়ে যাই। অমৃত পথযাত্রী আমরা, অমৃত রস আস্বাদন করব গানে গানে, সুরে সুরে, ছন্দে ছন্দে, তালে তালে মধ্য দিয়ে। ঠাকুর বলেছেন যে সঙ্গীত হলো শ্বাসের ব্যায়াম। তাই এই শ্বাসের ব্যায়াম যাতে আমাদের প্রতিদিন আমরা সেই গানের মধ্য দিয়ে শ্বাসটাকে ঠিকঠাক ভাবে পরিচালিত করতে পারি, তাই আমাদের এই সৎসঙ্গের মধ্যেই প্রত্যেক দিন কোনো না কোনো মায়ের নাম থাকে। আমাদের সৎসঙ্গ শোনা হয়, আমাদের শারীরিক যে সুস্থতা সেটাও আমরা কিন্তু এগিয়ে যেতে পারি একটা ব্যায়ামের, প্রাণায়ামের মাধ্যম দিয়ে। সর্বপ্রথম সঙ্গীতাঞ্জলি পাঠ করবে, সঙ্গীতাঞ্জলিতে আছেন, পরিবেশনা করবেন শ্রদ্ধেয়া আলো বিশ্বাস মা শিলিগুড়ি থেকে। মাকে আমি সাদরে আহ্বান জানাচ্ছি। জয় গুরু মা, জয় গুরু। শ্রদ্ধেয়া আলো বিশ্বাস মা, জয় গুরু। মা কি উপস্থিত আছে? জয় গুরু। সকল মায়ের জয় গুরু। একটু ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করবেন মা। আজকের মাতৃ সম্মেলনের অনুষ্ঠানটি ইউটিউব হচ্ছে, একটু ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করবেন। প্রত্যেকের কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ। দেখা যাচ্ছে মা? হ্যাঁ, মুখটা দেখা যাচ্ছে না মা গো। যাই হোক, আপনি সঙ্গীতটা করুন, লাস্টে একটু মুখটা দর্শন দেবেন। জয় গুরু। আজ শ্রাবণে মেঘে ছাইল গগন, কাহারে তরে রে মা এসেছেন মোদের ঘরে, মা এসেছেন রে। আজ শ্রাবণ মেঘে ছাইল গগন, কাহার তরে রে মা এসেছেন মোদের ঘরে, মা এসেছেন রে। ওই মাতাল হাওয়া করছে বহন কুসুম সুগন্ধে, সে তো মায়ের রক্ত রাঙা চরণ পৌঁছাতে। ওই মাতাল হাওয়া করছে বহন কুসুম সুগন্ধে, সে তো মায়ের রক্ত রাঙা চরণ পৌঁছাতে। ওই ছল ছড়িয়ে নদীর চলে, ছল ছড়িয়ে নদীর চলে, ঢেউ জেগেছে রে বিপুল তরঙ্গে। আজ মেঘ ছায়া নদীর মায়া পরাণ ভরায় রে অরবি পরে। মা এসেছেন, মা এসেছেন, মা এসেছেন রে, মা এসেছেন মোদের ঘরে, মা এসেছেন রে। আজ শ্রাবণ মেঘে ছাইল গগন, কাহার তরে রে মা এসেছেন মোদের ঘরে, মা এসেছেন রে। আজ বিশ্ব সাজে নবীন সাজে করতে বরণ রে জগৎ মাতাকে। আজ বিশ্ব সাজে নবীন সাজে করতে বরণ রে জগৎ মাতাকে। তোরা শঙ্খ বাজা ঘন্টা বাজা, শঙ্খ বাজা ঘন্টা বাজা, ফুলুর ধ্বনি দে মা এসেছে। মা এসেছেন রে, মা এসেছেন মোদের ঘরে, মা এসেছেন রে। কাটবে মনের সংখ্যা দ্বিধা, দ্বন্দ্ব যাবে চলে, করবে আঘাত সঞ্চিত চলার বাধার মূলে। কাটবে মনের সংখ্যা দ্বিধা, দ্বন্দ্ব যাবে চলে, করবে আঘাত সঞ্চিত
আধার মনে খুঁজবে সকল ভয়, ভাঙবে পরাজয়, খুঁজবে সকল ভয়, ভাঙবে পরাজয়। এবার করব পূজা জগৎ মাতা, করব পূজা জগৎ মাতা, কাতুল চরণ ধরে। মা এসেছে মোদের ঘরে, মা এসেছে মোদের। আজ শ্রাবণ মেঘে ছাইল গগন কাহার তরে রে, মা এসেছেন মোদের ঘরে, মা এসেছেন। আজ শ্রাবণ মেঘে ছাইল গগন কাহার তরে রে, মা এসেছেন মোদের ঘরে, মা এসেছেন। জয় গুরু মা, জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু মা গো, জয় গুরু। আজ শ্রাবণ মেঘে ছাইলো গগন। সত্যি শ্রাবণ মেঘে গগন ছাড়িয়ে গেছে। কখনো মেঘলা, কখনো রৌদ্র, কখনো ঝিপঝিপ বৃষ্টি, কখনো ভারী বর্ষণ। তার মধ্যে দিয়ে আমার ভক্তিমতী মায়েরা আহ্বান জানিয়ে নিচ্ছেন আমার শ্রী শ্রী বড় মাকে। আমরা প্রত্যেকে তার আরাধনায় ব্রতী হয়েছি। যতই বৃষ্টি পড়ুক, যতই বাদলা থাক, যতই যা কিছু হয়ে যাক, তবুও এই শ্রাবণী পরিক্রমায় আমরা তাকে নিয়েই, তাকে কেন্দ্র করেই চলবো এই একটা মাস। মা সুন্দর করে তার সুললিত কণ্ঠে, মিষ্টি মধুর কণ্ঠে মাকে সঙ্গীত শোনালেন এবং মা খুশি হয়েছেন, আর আমরাও সমৃদ্ধ হয়েছি। জয় গুরু মা গো, খুব ভালো থাকবেন মা। জয় গুরু, জয় গুরু। আগামী দিনে আরো সঙ্গীত শোনার আশায় থাকলাম। জয় গুরু মা। আপনার এবং আপনার পরিবারের প্রত্যেকের মঙ্গল প্রার্থনা রাখি পরম দয়ালে রাঙার আতুল চরণে। জয় গুরু মা, জয় গুরু। এখন পরবর্তী সঙ্গীতে চলে যাচ্ছি। শ্রদ্ধা বিজয়লক্ষ্মী দাস মা উড়িষ্যা থেকে আগত হয়েছেন। মাকে আমি সাদরে আহ্বান জানাই। জয় গুরু। জয় গুরু মা, সবই মা কো জয় গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু। আজ শ্রাবণ পরিক্রমা মাতৃ সম্মেলন ৬ষ্ঠ দিবস। একটু ভিডিও দেবেন, ইউটিউব হচ্ছে। জয় গুরু মা সরিগলে মু মুখটা দেখেবি, এটা জানুনি মু করি। হ্যালো। হ্যাঁ, জয় গুরু। মামা ভিডিও করি জানুনি। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, করুন, আপনি সঙ্গীত হ্যাঁ, করুন। প্রণমামি লক্ষ্মী মাতা ষোড়শী রূপধারিণী অনুকূল বিশ্বরূপা বিশ্বনন্দ বিধায়িনী ঋষি সম্পূজিতা দেবী পুরুষোত্তম সঙ্গিনী জগৎ কল্যাণ ময়ী মা মহালক্ষ্মী নমস্তুতে মহালক্ষ্মী নমস্তুতে। सितारों जैसा चमक रहा है, सितारों जैसा चमक रहा है, माँ तेरी देवघर
लक्ष्मी माँ बड़ी माँ, माँ तेरी देवघर सितारों जैसा चमक रहा है। माँ तेरी देवघर लक्ष्मी माँ बड़ी माँ, माँ तेरी देवघर गूंज रहा है दर पे तेरो, गूंज रहा है दर पे तेरो, तेरी जय जयकार लक्ष्मी माँ बड़ी माँ, तेरी जय जयकार। श्रावण महीने की कृष्णा द्वादशी में तुम तो जन्म लिया जननी। पिता तुम्हारी राम गोपाल भट्टाचार्य, माता त्रिनयनी देवी नंदिनी। श्रावण महीने की कृष्णा द्वादशी में तुम तो जन्म लिया जननी। पिता तुम्हारी राम गोपाल भट्टाचार्य, माता त्रिनयनी देवी जननी। लक्ष्मी बड़ी माँ पवना जिला की धोपादह गांव में, पवना जिला की धोपादह गांव में तुम्हारी धरा अवतार लक्ष्मी माँ बड़ी माँ, तुम्हारी धरा अवतार सितारों जैसा चमक रहा है माँ तेरी देवघर। लाखों करोड़ों तेरी द्वार पे भीख मांगने आए हैं, बदले में माँ तेरी भक्तों भक्ति लेकर जाए हैं। लाखों करोड़ों तेरी द्वार पे भीख मांगने आए हैं, बदले में माँ तेरी भक्तों भक्ति लेकर आए। लक्ष्मी माँ बड़ी माँ कुछ नहीं लेती तू देती है, कुछ नहीं लेती तू देती है, तेरी करुणा पार लक्ष्मी माँ बड़ी माँ, तेरी करुणा पार गूंज रहा है दर पे तेरू, तेरी जय जयकार लक्ष्मी माँ बड़ी माँ, तेरी महिमा पार। आँखों देती है तुम अंधों को, माता निधन को धन दे। माँ मैं मांगू तुझसे वश इतना, माँ मुझ पर थोड़ा दया कर दे। आँखों देती है तुम अंधों को, माता निधन को धन दे। माँ मैं मांगू
तुझसे बस इतना, माँ मुझ पर थोड़ा दया कर दे। लक्ष्मी माँ, माँ बड़ी माँ करुणामयी ममतामयी है, करुणामयी ममतामयी है। यश गावे संसार, लक्ष्मी माँ बड़ी माँ तेरी महिमा पार। सितारों जैसा चमक रहा है माँ तेरी देवघर, गूंज रहा है दर पे तेरो, गूंज रहा है दर पे तेरो। तेरी जय जयकार, लक्ष्मी माँ बड़ी माँ, लक्ष्मी माँ बड़ी माँ तेरी महिमा अपार। जय गुरु माँ गो। জয় গুরু মা গো, জয় গুরু জয় গুরু। কি অপূর্ব মা, জয় গুরু জয় গুরু। মায়ের এতখানি বয়স হয়েছে, ভাবা যায় আজকের এই বয়সে দাঁড়িয়ে মা এত সুন্দর করে সঙ্গীত পরিবেশন করলেন। আমাদের শ্রী শ্রী বড়মার সেই যে গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, আমি সব ভাষাটা হয়তো বুঝতে পারিনি মা, তিনি তার মাতৃভাষায় আজকে সঙ্গীতখানি পরিবেশন করলেন। তবুও কিছু কিছু বুঝতে পেরেছি। যেটা বুঝতে পেরেছি সেটা হলো যে মায়ের যে বর্ণনা, মা যে पावन কতটা जिला धोपा दह गाँव में আগে हिंदी में गान कली, पावना जिला का धोपा दह गाँव। হ্যাঁ হ্যাঁ, বলছি তো থোড়া থোড়া সমঝি, কিছু কিছু বুঝেছি মা গো। এটাই বলছি যে মায়ের যে বর্ণনা দিয়েছেন, মা কোথায় জন্মগ্রহণ করেছেন, মা কতটা লক্ষ্মীমতী ছিলেন, সেই প্রত্যেকটা বর্ণনা মা গানের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। মা যে এত সুন্দর করে সুললিত কণ্ঠে সঙ্গীতখানি পরিবেশন করলেন, মা তো খুশি হয়েছেনই, আমাদের শিশি ঠাকুরও খুশি হয়েছেন, তৎসহ আমরা প্রত্যেকেই আনন্দ পেয়েছি। জয়গুরু মা, খুব ভালো থাকবেন, এইভাবে ঠাকুরকে মাথায় নিয়ে আগামী দিনগুলো কাটিয়ে দেবেন মা। জয়গুরু। এবং ঠাকুরের কাছে আপনার এবং আপনার পরিবারের প্রত্যেকের ইষ্টচ্ছল সুদীর্ঘ জীবন প্রার্থনা রাখি আমার দয়ালের শ্রীচরণে। জয়গুরু মা। শেষ অব্দি উপস্থিত থাকার চেষ্টা করবেন। জয়গুরু জয়গুরু। শেষ অব্দি উপস্থিত থাকবেন মা। জয়গুরু। जय माँ, जय गुरु, जैन করছি। আগে পরবর্তীতে চলে যাচ্ছি আমার শ্রদ্ধা মমতা মাইতি মা, গড়হরিপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে। মা গো, জয়গুরু। জয়গুরু মা। জয়গুরু মা। উপস্থিত সকলকে আনন্দিত জয়গুরু জানিয়ে আমি একটি মায়ের গান পরিবেশনের চেষ্টা করছি। মা প্রণাম তোমায় বড় মা গো, নাও মা প্রণাম তোমায় বড় মা গো, নাও গো প্রণাম। আমি জানি না কেমনে বুঝিব তোমার নাম, তোমায় বড় মা গো, নাম গো প্রণাম। কত জন্মে পূর্ণ কালে আসি মা তোমার চরণ তলে, কত জন্মে পূর্ণ কালে আসি মা
তোমায় বড় মাগো, পাও গো প্রণাম আমার। বিপদ নাশিনী নামই মাগো ভবানী, তুমি মা জননী বিপদ নাশিনী নামই মাগো ভবানী, তব চরণে কোটি প্রণাম, তব চরণে কোটি প্রণাম, মাগো তব শরণ নিলাম, তব চরণে কোটি প্রণাম, মাগো তব শরণ নিলাম। পুরুষোত্তম সঙ্গিনী মাগো, তুমি জগৎ তারিণী, পুরুষোত্তম সঙ্গিনী মাগো, তুমি জগৎ তারিণী, তোমার আশিস পাইয়া মাগো, তোমার আশিস পাইয়া মাগো, ধন্য জীবন আমার, কেমনে বুঝিব তোমার নাম, তোমায় বড় মাগো, পাও গো প্রণাম আমার। ওগো আমি জানি না তো কেমনে বুঝিব তোমার, কেমনে বুঝিব তোমার, কেমনে বুঝিব তোমার। জয় গুরু, সকলকে জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু মাগো, জয় গুরু। সত্যি আজকে আমার ভক্তিমতী মায়েরা তাদের হৃদয় নিংড়ানো ভক্তি অর্ঘ নিবেদন করছেন দয়ালের শ্রীচরণে এবং শ্রী শ্রী বড়মার শ্রীচরণে। এই জগৎজননী পরমারাধ্যা শ্রী শ্রী বড়মাকে প্রণাম জানিয়ে উনি যে সঙ্গীতখানি পরিবেশন করলেন, সত্যি আমরা জানি না কিভাবে তাকে পূজন করতে হয়, কিভাবে তাকে তার চরণে আশ্রয় নেওয়া যায়। আমরা প্রত্যেক দিন সেই পূর্ণ প্রভাত থেকে প্রভুর চরণে আশ্রয় পাওয়ার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে উঠি। আমাদের প্রণাম, হৃদয় নিংড়ানো প্রণামটুকু নিবেদন করি তার রাঙার আতুর শ্রীচরণে। শ্রদ্ধেয় মা, সেই প্রণাম জানাই বড় মাগো, প্রণাম জানাই বড় মা। সঙ্গীতখানি পরিবেশন করলেন তার সুললিত কণ্ঠ দিয়ে। মা তো খুশি হয়েছেনই, আমরাও সকলেই সমৃদ্ধ হয়েছি মাগো। মায়ের গুণের তুলনা নেই। মা একজন ইংরেজি সঙ্গীত শিক্ষিকা, তার অপার করুণা। তিনি সুন্দরভাবে সঙ্গীত শেখান। আমার দুর্ভাগ্যবশত আমি যুক্ত হতে পারি না, আমি অন্য একটা কাজে যুক্ত হয়ে গেছি, সেই সময়টা আমি আর দিতে পারছি না। তার জন্য সেটা আমার দুর্ভাগ্য, আমি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থী। কিন্তু তবুও মায়ের জার্নি কিন্তু শেষ হয়নি। মা তার অক্লান্ত পরিশ্রম করে তিনি এই লিঙ্কের মধ্যে প্রত্যেককেই সুন্দরভাবে গান শেখানোর চেষ্টা করেন। তাতে আমরা সকলেই খুশি এবং সকলেই আনন্দিত। মায়ের আমি সর্বাঙ্গী নিষ্ঠোচ্ছল মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা রাখি দয়ালের রাঙার আতুর শ্রীচরণে। মা যেন এইভাবেই সুন্দরভাবে দিন যাপন করতে পারেন। তার প্রার্থনা আমি শুনেছি
এত সুন্দর মানে কথা, প্রত্যেকটা কথা উচ্চারণ এবং সুর প্রত্যেকটা সুন্দর। আমরা হয়তো অতটা পারি না। আমি মায়ের আবারও আমি ইষ্টচ্ছল মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা রাখি দয়ালের শ্রীচরণে। জয় গুরু মা গো, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন মা। জয় গুরু। জয় গুরু সকলকে। শেষ। পরবর্তীতে শ্রদ্ধা মৌসুমী কুণ্ডুমা জামশেদপুর থেকে তিনি উপস্থিত আছেন। জয়গুরু, মাকে আমি সশ্রদ্ধ আহ্বান জানাই। জয়গুরু। খেতে লাগলেন জয় গুরু মা, জয় গুরু। ভিডিওটা অফ করেই করছি, হ্যাঁ। করে দিন আগে আগে। পরমপিতার রাতুল শ্রীচরণে শতকোটি প্রণাম জানিয়ে উপস্থিত সকলকে আমার আনন্দিত জয়গুরু জানিয়ে আমি একটি ঠাকুরের সঙ্গীত করার চেষ্টা করছি। তুমি ঠাকুর দাওয়া ফুলের ঠাই দিও ওই রাঙা চরণে গো, ঠাই দিও ওই রাঙা চরণে। তুমি ঠাকুর কো দাওয়া কোলের কো, ঠাকুর কো দাওয়া কোলের কো, ঠাই দিও ওই রাঙা চরণে গো, ঠাই দিও ওই রাঙা চরণে। দুঃখী তাপি পতিত যারা তাদের উদ্ধারিতে হিমায়তপুরে গ্রামে ঠাকুর এলো ধরো। দুঃখী তাপি পতিত যারা তাদের উদ্ধারিতে হিমায়তপুরে গ্রামে ঠাকুর এলো ধরণীতে। মুখে রাধা রাধা বলে একবার দুই বাহু তোল, রাধা রাধা বলে একবার দুই বাহু তোল। যাবে যদি ঠাকুর দর্শনে গো, যাবে যদি ঠাকুর দর্শনে গো। তুমি ঠাকুর দাওয়া কোলের কোল, ঠাকুর গুরুর নাম দিবানিশি মুখে যে বলে, রোগ শোক ভাব জ্বালা যাবে যে দূরে। গুরুর নাম দিবানিশি মুখে যে বলে, রোগ শোক ভব জ্বালা দূরে যায় চলে। তার জীবন হয় মধুর যার হৃদয় ঠাকুর, জীবন হয় মধুর তার হৃদয় ঠাকুর। ভয় নাই এ জীবন মরণে গো, ভয় নাই এ জীবন মরণে। তুমি ঠাকুর দাওয়া কোলের কোল, ঠাকুর বিশ্বপিতা জগৎ মাতা যুগল মূরতি, সকাল সন্ধ্যা যেবা করে তারি আরতি। বিশ্বপিতা জগৎ মাতা যুগল মূরতি, সকাল সন্ধ্যা যেবা করে তারি আরতি। লক্ষ্মী নারায়ণ
ডাকে যত ভক্তগণ, লক্ষ্মী নারায়ণ ডাকে যত ভক্তগণ, পাগল তোমার নামে আর ধ্যানে গো, পাগল তোমার নামে আর ধ্যানে গো। তুমি ঠাকুর অনুকূল, দাওয়া কুলের কুল, ঠাকুর অনুকূল, দাওয়া কুলের কুল, ঠাঁই দিও ওই রাঙা চরণে, ঠাঁই দিও ওই রাঙা চরণে, ঠাঁই দিও ওই রাঙা চরণে, ঠাঁই দিও ওই রাঙা চরণে। জয় গুরু মা, জয় গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু। মাগো একবার দেখি, মাগো একবার দর্শন দিন মা। সত্যি গানখানি এত সুন্দর, হৃদয় স্পর্শ করে গেছে মা। মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিলাম সঙ্গীতখানি, এত মিষ্টি গলা, আর এই সঙ্গীতটার কথাগুলো এত সুন্দর, হৃদয় ছুঁয়ে গেছে মা। জয় গুরু। মা তার সুন্দর সুললিত কণ্ঠ দিয়ে প্রভুর চরণে ভক্তি অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন মা। প্রভু তো খুশি হয়েছেন, প্রসাদ স্বরূপ আমরা সকলে গ্রহণ করলাম মা। জয় গুরু, জয় গুরু। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সুন্দর থাকবেন, এই প্রার্থনা রাখি দয়ালের শ্রীচরণে। জয় গুরু। শেষ অবধি উপস্থিত থাকার চেষ্টা করবেন মা। জয় গুরু। আমাদের এখানে সঙ্গীত পর্ব শেষ হলো, এখন চলে যাচ্ছি তাণ্ডব কীর্তনে। তাণ্ডব কীর্তন প্রভু ভীষণ ভালোবাসতেন। কীর্তনের মধ্য দিয়ে নেচে নেচে কীর্তন করলে ঠাকুর বলতেন আমাদের মনের রোগ, শরীরের রোগ সবকিছু যেন কোথায় উধাও হয়ে যায়। তাই সেই তাণ্ডব কীর্তন পরিবেশন করার জন্য আমি এখন সাদরে আহ্বান জানাচ্ছি শ্রদ্ধা মমতা সাহামা সহ তার পরিবার চন্দননগর থেকে। জয় গুরু মাগো, জয় গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু মা, জয় গুরু। জয় গুরু। পরম পিতা রাতুল চরণে কোটি কোটি প্রণাম জানাই। ঠাকুর বাড়ি প্রতি প্রত্যেকের রাতুল চরণে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম। অনলাইনে সব দাদা মায়েদের উদ্দেশ্যে আনন্দিত জয় গুরু জানিয়ে এই শুভ মহতি অনুষ্ঠানে মায়ের রাতুল চরণে একটি কীর্তন করার চেষ্টা করছি। জয় গুরু বন্দে পুরুষোত্তম। गुरु कृपा के बोलूं, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जय 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 मा, जय मा सुरसी। সবাই জয় দাও, জয় দাও, জয় দাও, জয় দাও জগত জননীর নামে একবার জয় দাও, জয় দাও আমার জগৎ জননী মায়ের নামে জয় দিলে জয়ী হবে। জগৎ জননী মায়ের নামে একবার জয় দাও, জয় দাও। আজ বলো কোথায়
ও মাতা আইনতি ভুবনে সবে মিলে দেখে আনি দেখে জনে জনে সবে মিলে দেখো আনি দেখে জনে জনে তারা দেখিতে লাগিল জগৎ জননী মায়েরে আজি দেখিতে লাগিল। তাই তো বলি ওই শোনো ওই যে বাড়িল আজি দেখো দেখো ঝুঝুনি বাড়িল আজি ঝুঝুনি ও জগৎ মাসি বাজল আজি আয় সঙ্গলে আয় দলে দলে মায় এসেছে নিবারণ করে নিবারণ করে তারে নিবারণ করে নিবারণ করে বাজল আতি কত দিনের পর মায়ের রে ঘরে ঘরে তারে ঘরে ঘরে কত দিনের বরণ করে বরণ করে বাজল আজি মধুর করি বাজল আজি মধুর করি তাই তো বলে কি বলে গো একবার রাজকুমারী কমলাসনে ওই একবার রাজকুমারী কমলাসনে তোমার ঘুমন ভালো তোমার ঘুমন ভালো রূপটি একবার দেখে লই মা নয়নে কমলাসনে ওই একবার বিরাজ কুমারী কমলাসনে একবার বিরাজ কুমারী কমলাসনে তুমি অন্নপূর্ণা মা আমার শ্মশানে শ্যামা অন্নপূর্ণা মা আমার শ্মশানে শ্যামা কৈলাসেতে আবার কৈলাসেতে উমা তুমি ওই করছে রমা তুমি কৈলাসেতে উমা মাগো ওই করছে
তুমি আধা রাধা মা, তুমি আধা রাধা, তুমি আধা রাধা, আধা কৃষ্ণ, তুমি ধর বৃন্দাবনে, কমলাসনে একবার বিরাজ গো মা, হৃদি কমলাসনে, ওই একবার বিরাজ গো মা, হৃদি কমলাসনে, একবার বিরাজ গো মা, হৃদি কমলাসনে, তাই জয় দাও জয় দাও, আমার পরম দয়াল গুরুদেবের জয় দাও জয়, আমার জগৎজননী মায়ের নামে জয় দাও জয়, জগৎজননী মায়ের নামে জয় দাও জয় দাও, হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল, রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল, রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল। জয় গুরু মা, সবাইকে জয় গুরু, জয়। জয় গুরু মা গো, জয় গুরু। কি শোনালেন মা, জয় গুরু। আজকে মাকে দেখে আমি সত্যি গর্বিত। আজকে আমি সঞ্চালিকার দায়িত্বভার নিয়ে সত্যি আমি ধন্যা। এত সুন্দর সুন্দর আজকে মায়েদের পরিবেশনা, আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। আমি আমার মেয়ের সাথে আলোচনা করছি যে মায়ের কণ্ঠস্বর কতটা ভলিউম যে বৃদ্ধি, এটা ভাবা যাচ্ছে না। আমার একটু কমিয়ে দিতে হলো আমাকে আমার মোবাইল থেকে, মানে এত কণ্ঠ দিয়ে মা যতটা সম্ভব ততটা প্রভুকে নিবেদন করেছেন। সত্যি আমি অবাক হয়ে গেলাম মা গো। জয়গুরু মা, জয়গুরু। আমি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আপনাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করি। জয়গুরু মা গো, ভালো থাকবেন। এইভাবেই সুন্দর সুন্দর কীর্তন পরিবেশন করার চেষ্টা করবেন মা, আর আমরা সকলেই খুশি হব, প্রভুও খুশি হবেন। কখনো সেই শরৎকালের শারদিয়ার সঙ্গীত শুনলাম, কখনো মা ছিন্ন মস্তার সঙ্গীত শুনলাম। সত্যি বিভিন্ন রূপ দিয়েছেন আজকে আমার পরমারাধ্যা শ্রী শ্রী বড়মাকে। খুব ভালো লেগেছে মা গো। ভালো থাকবেন, সুন্দর থাকবেন, সুস্থ থাকবেন মা। জয়গুরু। উপস্থিত জয় থাকা গুরু মা, জয় গুরু। পরম পিতা রাতুল চোরের মা, আমি তোমাদের সবার জন্য এবং বিশ্ববাসীর জন্য মঙ্গল কামনা করি। সবাই অনেক অনেক ভালো থাকো, ঠাকুরকে নিয়ে। জয় গুরু, বন্দী পুরুষোত্তম। জয়গুরু, জয়গুরু। আমরা এতক্ষণ সঙ্গীত কীর্তনের মধ্যে দিয়ে ভীষণ ভাবে আনন্দ করলাম, কিন্তু কোথাও না কোথাও একটুকু ফাঁক থেকে যায়। সেই অধীর আগ্রহে বিশেষ আকর্ষণের জন্য আমরা বসে থাকি এই বৃহস্পতিবারটা। আজ ডায়াবেটিস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রাখবেন। এই পাকা কলা ডায়াবেটিস রোগীদের কতটা ক্ষতি করে, কোন কোন ফল এড়িয়ে চলা উচিত, এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রাখবেন আমাদের সকলের প্রিয় মা, সকলের সোনা মা, আমার মাম্মাম শ্রদ্ধেয়া স্বর্ণালী বিশ্বাস মা। তিনি একজন ইংরেজি শিক্ষিকা ও বিভিন্ন বিষয়ে তিনি সর্বগুণ সম্পন্না। আমার বলাটা হয়তো কম হয়ে যাবে, আমি তার বিষয়ে বলার মতো এতটুকু আমার সামর্থ্য বা ক্ষমতা কোনোটাই নেই। আমি এখন মাকে সাদরে আহ্বান জানাচ্ছি যে প্রতিদিন ব্রাহ্ম মুহূর্ত থেকে রাত্রে শুতে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আমাদের শরীর চর্চার মধ্যে দিয়ে কিভাবে চলতে হবে তার সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করবেন আজকের এই ইষ্ট প্রসঙ্গের মাধ্যম দিয়ে। মাকে আমি আহ্বান জানাই। পর্ব নম্বর 81তম সপ্তাহ চলছে। সেই গুটি গুটি পায়ে, ছোট্ট ছোট্ট পায়ে সেই ঠিক পৌঁছে যাব সেই চাঁদের দেশে। আর আমরা পৌঁছে গেছি আমার মায়ের সঙ্গে। জয়গুরু মাগো, জয়গুরু। দমদম এয়ারপোর্ট হাই স্কুল ইংরেজি শিক্ষিকা, বিরাটি কলকাতা থেকে তিনি উপস্থিত আছেন। জয়গুরু। শ্রদ্ধা সোনালী বিশ্বাস মা, জয়গুরু। জয়গুরু, জয়গুরু। জয়গুরু মা, জয়গুরু। সকলের আনন্দিত জয়গুরু। শরীর খুব খারাপ, তৎসত্ত্বেও আমি আলোচনাটা রাখার চেষ্টা করছি। 8টা 5 অব্দি সময় মা। 8টা 5, 8টা11 অব্দি লেখা রয়েছে তো। মাতৃ সম্মেলন শেষ হবে 8টা11 অব্দি, কিন্তু সময় 8টা 5 PM পর্যন্ত আপনার একটা সময় নেই, একদমই আলোচনার সময় নেই।
43 আর 60 মানে 50। 50 আর আসলে 60 এখানে সময় যা এখানে যেটা লেখা আছে মামি সেটাই পড়লাম আর কি। কি আলোচনা করব আজকে? সময় তো অত্যন্ত কম, যাই হোক বলার চেষ্টা করছি। এতটা সময় চলে গেল আর আলোচনার জন্য সময় খুব কম। যাই হোক, ঠিক আছে মামি, 8টা 11 অব্দি করুন, অসুবিধা নেই। জয় গুরু। লিঙ্ক তো আমাদের লিঙ্ক, আমরা বুঝে নেব। জয় গুরু। বন্দে লোক তিলকং সত্তত বার্তা বিভূষণং অমরকৃত্যুৎ সারণং প্রবুদ্ধং লোক জীবনম প্রণয় প্রমথ জাগদীপনং বন্দে জীবন জীবনং সৎপুরুষ। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র আমার পরমারাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড়মা পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বর্দা পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্যদেব ইষ্ট পরিবারের সকল সদস্যবৃন্দের শ্রী চরণ কমল তলে আমার আভূমি লুণ্ঠিত প্রণাম জানাই। এখানে বরেণ্যা সঞ্চালিকা মা, তার জন্য অনেক অনেক আধা রইল, অনেক অনেক ইষ্টচল মঙ্গলময় জীবনের প্রার্থনা রইল। সুন্দর সঞ্চালনা তিনি করছেন। আপনাদের প্রত্যেকে পরিবেশনা অত্যন্ত সুন্দর, হৃদয়গ্রাহী। প্রত্যেকের জন্য ইষ্টচল মঙ্গলময় জীবনের প্রার্থনা রাখি পরম পিতার শ্রী রাতুল রাঙার জন্য। তো যাই হোক, আজকে সময় কম, 20 মিনিটের মধ্যে আলোচনা, যেটুকু পারবো করবো। আজকে আলোচনায় রয়েছে যে ডায়াবেটিক পেশেন্ট, ক্যান্সার পেশেন্ট যারা আছে, ম্যাক্সিমামই যত আমাদের ডিজিজ বর্তমানে সবটা হচ্ছে লাইফস্টাইল ডিজিজ। এই লাইফস্টাইলে বহুবার আলোচনা করেছি, 81তম পর্বে চলে এসেছি। তো লাইফস্টাইল ডিজিজ, এই লাইফস্টাইলটা যদি ঠিক মতো আমরা মেনটেন করতে পারি, পরম দয়াল যেমন বলেছেন তেমন ভাবে যদি আমরা চলতে পারি, তাহলে সহজেই কিন্তু এই সমস্ত রোগ, ডায়াবেটিস, ক্যান্সার, উচ্চ রক্তচাপ, হাই ব্লাড প্রেশার যেটা বলছে, কিডনি এবং অবেসিটি, হাইপারটেনশন ইত্যাদি খুব সহজেই নিরাময় করা সম্ভব, কারণ আমরা পরম দয়ালকে ধরেছি। তাই তার কথিত বিধি বিধান যদি আমরা পালন করে চলতে পারি, তাহলে আমরা খুব সহজেই এই সমস্ত রোগের থেকে আমরা বিরাম পেতে পারি। তাই ঠাকুর বললেন স্বাস্থ্য সদাচার সূত্র গ্রন্থে, প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিওর। রোগ হওয়ার চাইতে রোগ প্রতিষেধ ঢের ভালো। তাই রোগে পড়ে আরোগ্য হওয়ার চাইতে তার রোগ প্রতিশোধ ঢের ভালো। তাহলে আমরা রোগ হওয়ার চাইতে যদি আমরা প্রিকশন করি, তাহলে দেখা যাবে আমাদের রোগটা কিন্তু হওয়ার সম্ভাবনা কম। বহু পর্ব পেরিয়ে গেছে, আমি সে বহু কথা বলেছি। আজকে আলোচনাটা করব বর্তমান যুগে। আজকে একটি বাচ্চা মেয়ে আমাকে জয়গুরু পাঠিয়েছে, শুনুন। তো সে বলছে, ম্যাডাম একটু আলোচনা করবেন, একটু গান করবেন, আমরা একটা গ্লোবাল লিঙ্ক খুলছি। ঠিক আছে, তোমার বয়স কত? বলছে আমি ছাত্রী। আপনার ফোন নাম্বারটা দিয়েছে আপনার নারায়ণগঞ্জ জেলার দাদা। তো যাই হোক, আমি বললাম যে তারপরে শুনলাম ওই মেয়েটি কিছুদিন আগে সুইসাইড করতে গিয়েছিল। তো সুইসাইড করতে গেছে, তখন তাকে নিয়ে দেওঘরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্যদের পূজনীয় অরবিন্দ দাদার কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, এবং নিয়ে যাওয়ার ফলে মেয়েটিকে দীক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং বর্তমানে তাদের তত্ত্বাবধানে রয়েছে। এবং সেই মেয়েটি আজকে আমাকে জয় করে জানিয়েছে। ভাবুন, তাহলে নৈরাশ্যবাদ, নিরাশা, হতাশা কোন জায়গায় পৌঁছচ্ছে। বর্তমানে বাচ্চারাও কিন্তু এই সুইসাইডের জায়গাটা পৌঁছে যাচ্ছে। কেন? এত চাপ, এত মানসিক চাপ, স্ট্রেসফুল লাইফ আমাদের বাঁচতে দিচ্ছে না। প্রত্যেকে, বাচ্চা থেকে শুরু করে বয়স্ক থেকে শুরু করে প্রত্যেকের হাইপার টেনশন। সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করবো, সময় তো অনেক কম। তো যাই হোক, বর্তমানে পরিশ্রম বিমুখ আমরা। খুব ভালো করে শুনবেন, আমরা পরিশ্রম করতে চাই না, খুব সহজে আমরা বেনিফিট পেতে চাই। এই বেনিফিট পেতে গিয়ে আমরা রান্না করি না, রেডিমেড খাবার খাই, প্যাকেটজাত ফুড খাই, এবং তার ফলেই কিন্তু যত কিছু হৃদরোগ বলুন, হার্ট অ্যাটাক সম্ভাবনা বেড়ে যাচ্ছে, হাইপার টেনশন বেড়ে যাচ্ছে, হাই ব্লাড প্রেশার দেখা যাচ্ছে, কিডনি রোগের আক্রান্ত হচ্ছি আমরা, ওবেসিটির সমস্যা, ফ্যাটি লিভার, এগুলো আমাদের বর্তমানে লাইফস্টাইল ডিজিজ। শুধুমাত্র কঠোর পরিশ্রমীরা মানসিক চাপের শিকার নয়, এটা ঠিক নয়। কারণ যারা পরিশ্রম করে, কঠোর পরিশ্রম, তারাই মানসিক চাপ থেকে মুক্ত হতে পারে। তাই এই চাপ, মানসিক চাপ থেকে কি আসে? অবসন্নতা,
স্নায়বিক যে পীড়াগুলো নার্ভাস সিস্টেমটাকে এত অচল করে দেয় যে স্নায়বিক পীড়া আমাদের মধ্যে আসে, শিকার হই আমরা। হার্বের একটা প্রবন্ধের কথা আপনাদের বলবো। প্রবন্ধটার নাম হলো অ্যান ওভারভিউ অফ স্ট্রেস অ্যান্ড স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট। এই প্রবন্ধে হার্ভে লেখক নিজের বেশ অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করেছেন। একটি অভিজ্ঞতার কথা সংক্ষেপে বলবো খুব কম সময়ের মধ্যে। একদিন হার্বের এক বন্ধু তার অফিসে এলেন। খুব ভালো করে শুনবেন, আপনাদের বাচ্চা কাচ্চা যারা রয়েছে তাদের স্ট্রেসফুল লাইফ লিড করে, তো তাদের অনেকটা মানসিক চাপ জয় করার একটা শুনবেন উপায় শুনবেন। তো হার্বের এক বন্ধু এসেছে, তার অফিসে এসছে। বন্ধুর চোখে মুখে খুব উদ্বেগের ছাপ। ভদ্রলোক হার্বেকে তার পরিবারের একটা অদ্ভুত ইতিহাস শোনালেন। প্রথমে তিনি বললেন তার ঠাকুরদার বাবার কথা। ভদ্রলোকের স্বাস্থ্য ছিল দেখবার মতো এবং সারা জীবন সুস্থ দেহে বেঁচে ৭৮ বছর বয়সে, মানে 78-এ তিনি হার্ট অ্যাটাকে, হৃদরোগে মারা যান। এরপর এলো তার ঠাকুরদার কথা, মানে এটা ঠাকুরদার বাবার কথা বললাম, তারপর ঠাকুরদার কথা। ঠাকুরদা নিজের চেষ্টা বেশ বড়সড় ব্যবসার মালিক হয়েছিল। কারণ মৃত্যু হলো ওই হৃদরোগে, ৬৮ বছর বয়স। তাহলে ঠাকুরদার বাবা মারা গেছেন 78-এ, ৭৮ বছর বয়সে। ঠাকুরদা মারা গেলে 68 ইয়ার্স, মানে ৬৮ বছর বয়সে। এরপরে ওই ভদ্রলোকের বাবা ও হৃদরোগেই মারা গেলেন ৫৮ বছর বয়সে। খুব ভালো করে লক্ষ্য করবেন টাইম, মানে ইয়ার গুলো। একজন ঠাকুরদার বাবা 78, ঠাকুরদা মারা গেলেন 68, ৬৮ বছর বয়সে 68, আর তার বাবা ভদ্রলোকের বাবা মারা গেলেন ৫৮-তে। তাহলে কমছে দেখুন। তাহলে পরম ওই ভদ্রলোক এবার খুব নার্ভাস হয়ে গেছে যে আমার তো তাহলে কি হবে। ঠাকুরদার বাবা ৭৮, তারপরে ঠাকুরদা 68, তারপরে আমার বাবা ৫৮, তাহলে আমারও কি পরমায়ু এবারে ৪৮-এ শেষ হয়ে যাবে। তিনি খুব উদ্বেগপূর্ণ হয়ে গেলেন, সে হার্বের কাছে এলেন। আচ্ছা মিস্টার হার্বে, কেন এমনটি হচ্ছে বলতে পারেন? কেন পরপর আরো কম বয়সে এরা সবাই মারা গেলেন? কিছুক্ষণ নীরব থেকে তিনি বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেন, এমন কোনো কি উপায় নেই আমি এই অকাল মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেতে পারি? মিস্টার হার্বে তারপর প্রবন্ধে লিখলেন। বন্ধুর কাছ থেকে কিছুক্ষণ শোনার পর তিনি গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা শুরু করলেন। বন্ধুত্ব সত্যিই ছিল চমৎকার বন্ধুত্ব, তাই কিন্তু বন্ধুত্ব যেমন সঙ্গীন অবস্থায় নিয়ে যাবে তার বন্ধুর জীবনে তিনি ভাবতেও পারেননি। হার্বে তার বন্ধুকে পরামর্শ দিলেন যে যেটা আমার আপনার সবার কাছেই গ্রহণযোগ্য। হার্বে বলেন, আপনি কেন ভাবছেন যে ৪৮ বছরের বেশি আপনি বাঁচবেন না? কেন ডুবে আছেন নৈরাশ্যে? কেন শুধু নেতিবাচক চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে আছেন? আশা নিয়ে বাঁচুন, আলো নিয়ে বাঁচুন, বাঁচুন সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম মেনে চলুন। আমি যেভাবে চলতে বলছি সেইভাবে চলে দেখুন, আপনার প্রপিতামহের মতো আপনিও দীর্ঘকাল বাঁচবেন। হার্বের বন্ধু প্রকৃতই দীর্ঘদিন বেঁচেছিলেন। নিজের পরমায়ু নিয়ে হার্বের বন্ধু যে সংশয়ের দোলাচলে দুলছিলেন, সেই সংশয় আজকে অনেকের জীবনে, আজকে প্রচুর মানুষের জীবনে আর্থিক নিরাপত্তা এসেছে, প্রত্যেক জীবনে আরাম এসেছেন, স্বাচ্ছন্দ্য এসছে, এসি মেশিন এসেছে। আর মানুষের প্রতিদিনের এই আরাম আর স্বাচ্ছন্দ্যের বিনিময়ে কি পাচ্ছি, কি মূল্য আমাদের দিতে হচ্ছে? প্রতিটা জীবনের সাথে জড়িয়ে আছে মানসিক চাপ আর অবসন্নতা, জড়িয়ে আছে প্রাণঘাতী ব্যাধি, ক্যান্সার ও মৃত্যুর হাতছানি। স্নায়বিক চাপ মৃত্যুর প্রধান কারণ, সুইসাইডের দিকে নিয়ে যাচ্ছে বাচ্চাদেরও। তাই বারবার খেয়াল রাখতে হবে আমাদের মানসিক চাপকে নিয়ন্ত্রণ করা। তাই আমরা এই সৎসঙ্গ বা মাতৃ সম্মেলনে কি আছে, মানসিক চাপ থেকে মুক্ত থাকছি। যারা যারা যুক্ত হয়েছেন তারা ভাববেন একবার, এই যে সাধন, ভজন, আরাধন, পূজন, তার নামগুলো কীর্তন করা, পরম পিতার, শ্রী বড়মা, শ্রী বড়দার যে আমরা গুলো কীর্তন করে চলেছি, আমরা যে কীর্তন করলাম, আমরা যে গান সঙ্গীত করলাম, আমরা যে পানি পাঠ করলাম, আমরা যে প্রার্থনা সঙ্গীত নিবেদন করলাম, এখন নিষ্ঠালোচনা, সবটার মধ্যে দিয়ে একটা মানসিক পরিতৃপ্তি আমরা লাভ করছি। আর এই মানসিক পরিতৃপ্তির জন্য এই পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেব বলছেন সবসময় আনন্দে থাকুন। তা আনন্দ বাইরের জগতে নেই, আনন্দের চিহ্ন মাত্র নেই, লেশ মাত্র নেই, শুধু আছে অবসন্নতা। তাই আমরা সৎসঙ্গে থাকলে কি হবে, আনন্দে পাবো।
আনন্দ পাবো। তার জন্যই আমাদের মাতৃসম্মেলন বা সৎসঙ্গে আমরা থাকি। তাই অনেক বছর আগে মানসিক চাপকে নিয়ন্ত্রণ করার আগে ভারত সরকার একটা ডাক টিকিট দেখবেন প্রকাশ করেছিলেন। তাতে 3টি শব্দ লেখা ছিল, অ্যাভয়েড নেগেটিভ স্ট্রেস। অ্যাভয়েড লিখে রাখতে পারেন, অ্যাভয়েড নেগেটিভ স্ট্রেস ভারতবর্ষের ডাক টিকিটে প্রকাশিত হয়েছিল। নেতিবাচক অকল্যাণকারী চাপকে পরিহার করুন। অর্থটা কি জানেন? চাপ যদি সদর্থক অর্থে ব্যবহৃত হয় তা আমাদের উপকার করে, কিন্তু নেতিবাচক অকল্যাণ লক্ষ্যে যদি পরিচালিত হয় তাহলে তার থেকে কি জন্ম হয়? খুব ইম্পর্টেন্ট একটা আলোচনা আছে। ওই যে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের মধ্যে আসে, যে সেটা হচ্ছে অকল্যাণকর, সেটা আমাদের কি নিয়ে আসে, কিসের সৃষ্টি করে? ঈর্ষা, ঘৃণা, সন্দেহ, ক্রোধ, মানসিক অশান্তি, ক্লান্তি, নানা রকম রোগ ব্যাধি জ্বালা। তাই এই অকল্যাণকার যা কিছু সেটা হচ্ছে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আসে। তাই আমাদের পজিটিভ অ্যাটিটিউড নিয়ে চলতে হবে, এমন কর্ম করতে হবে যাতে আমি অনুপ্রেরণা পাই, এবং আমার সঙ্গী বা আমার পাশে যারা আছে তাদেরকেও অনুপ্রেরণা যোগাতে হবে। আজকে যদি আমার জীবনে চ্যালেঞ্জ বলে কিছু না থাকতো তাহলে কিন্তু আমরা এই চাপ নিতে পারতাম না। আমাদের মধ্যে জীবনে চ্যালেঞ্জ আছে। কি চ্যালেঞ্জ? যা কিছু অকল্যাণকর সেটাকে মঙ্গলকর, কল্যাণের দিকে নিয়ে যাওয়া। চাপ আমাদের সবসময় নিত্য সঙ্গী, একে এড়িয়ে না গিয়ে আসুন আমরা সার্থক করে তুলি। নৈরাশ্যময় নাস্তিকতা চাপ, নাস্তিকতামূলক চাপ কখনো যেন আমার মনকে গ্রাস না করে। এই অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির যে সৃষ্টি করে তা হচ্ছে এই আবশ্যিক চাপ। এই চাপ আমাদের একান্ত কাম্য নয়। তাই আমাদের উচিত কি এমনতর কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করা যা আমরা খুশ মেজাজে থাকতে পারি, যা আমাদের পরিবেশটা যেন অনুকূল হয়, আমাদের বাঁচার রসদ সৃষ্টি করে। পরিবেশ যদি প্রতিকূল হয় কয়েক ঘন্টা কাজেই আপনি অবসন্ন হয়ে পড়বেন। আর যদি পরিবেশ সুন্দর হয় তাহলে দেখা যাবে যতই কাজ থাকুক না কেন, ক্লান্তি যতটাই থাকুক না কেন, তার চেয়ে অনেক বেশি মানসিক আনন্দ। আর এই মানসিক আনন্দের জন্য আমরা পরম পিতার দরবারে আসি। তাই ঠাকুর বাণীটা দিলেন, মন দুষ্ট হলেই জানি রোগের আতাল হয়, এটাকে তুই এড়িয়ে গেলেই করবি ব্যাধি জয়। তাহলে এর জন্য আহারের সঙ্গে একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে, সুনিপুণ। কেমন আহার গ্রহণ করলে এই যে মানসিক চাপ থেকে জন্ম নেয় ঈর্ষা, হিংস্র বোধ, মানুষকে হত্যা করার মানসিকতা, মানুষকে সন্দেহের চোখে দেখা, মানুষের মধ্যে ক্রোধের উৎক্রমণ, মানসিক অশান্তি, হাড্ডাহাড্ডির লড়াই, আমাকে ফার্স্ট হতেই হবে। র্যাট রেসে আমার বাচ্চাকে ফার্স্ট হতে হবে। এই যে র্যাট রেস, এই যে কম্পিটিটিভ অ্যাটিটিউড, আমাকে প্রতিযোগিতায় যুদ্ধ করে বাঁচতে হবে। সার্ভাইভাল অর দ্য ফিটেস্ট, ডারউইনের তত্ত্ব, চার্লস ডারউইন। সার্ভাইভাল ফর দ্য ফিটেস্ট, যে এই জীবন যুদ্ধে জয়ী হবে সেই কিন্তু সৌভাগ্যকে আলিঙ্গন করবে। কিন্তু ঠাকুর সেটা কখনোই পছন্দ করেনি। ঠাকুর বলেছেন ইনকম্পিটেন্ট যে তাকে কম্পিটেন্ট করে তোলো, যে ইনক্যাপাবল তাকে ক্যাপাবল করে তোলো, যে ইনএফেক্টিভ তাকে এফেক্টিভ করে তোলো, যে ইমপারফেক্ট তাকে পারফেক্ট করে তোলো। এটাই হচ্ছে ঠাকুরের নীতি। ঠাকুর তাই চার্লস ডারউইনের এই তত্ত্বটাকে তিনি সেইভাবে মেনে নিতে পারেননি। তাই তিনি বলেছিলেন অযোগ্যকে যোগ্য করে তোলো, অসমর্থকে সমর্থ করে তোলো, যা কিছু নেতিবাচক তাকে ইতিবাচক করে তোলো, যে পারছে না তাকে সহানুভূতি দেখাও, তাকে মানুষ করে তোলো। এই কাজটা আমরা যদি করতে পারি তাহলে পরিবেশ কি হবে? আমাদের অনুকূল হবে, আমাদের বেঁচে থাকার রসদ যোগাবে আমাদের পরিবেশ। তাই ঠাকুর বলেন পড়শিরা তো নিপাত চাপে, তুই বেঁচে সুখ খাবি বুঝি, যা ছোটে যা ওদের বাঁচা, ওরাই যে তোর বাঁচার বুঝি। তাই আমাদের সাত্বিক আহার, ঠাকুর বলছেন সাত্বিক আহারের কথা বলছেন, তামসিক আহার বর্জন করতে বলছেন। তাই সাত্বিক আহার কি? সপ্তাহ নিরামিষ আহার সবচাইতে ভালো, আমিষ আহার উত্তেজনায় স্বাস্থ্য করেই কাজে। ঠাকুর এক জায়গায় বলছেন, কেষ্টদের জিজ্ঞেস করছেন, ঠাকুর শুনেছি নিরামিষ আহারে নাকি মানুষ দীর্ঘজীবী হয়। দক্ষিণ ভারতের ব্রাহ্মণরা নিরামিষ এবং তারা বেশ দীর্ঘজীবী। কেষ্টদা বললেন, কেষ্টদা আরেকটা কথা বলেন, নিরামিষ আহারের ছেলে মেয়েরাও নাকি ঠাকুর খুব ভালো হয়। আমিষ আহার থেকে সন্তানদের মধ্যে আমিষ আহারকালীন সন্তানের থেকে নিরামিষ আহারকালীন সন্তান বেশ অন্তর্মুখী হয়। খুব অল্প বয়সে ঘটনা
মনে থাকে যারা নিরামিষ খায়। শ্রী ঠাকুর বললেন, তাই তো কই মনি, আমি আমি যে মাছ যখন খেতাম ওই অবস্থায় নাম টাম করে দেখেছি, শব্দ জ্যোতিগুলো ঠিক মতো ফুটতো না। একদিন মাছ খেলে তার কুফল অন্তত 2-3 সপ্তাহ থাকতো। তাই বারবার করে দেখে তখন ভাবলাম, আমার মতো ফুলিশ তো আর নেই কেউ। যা মহাজনরা এত করে বলে গেছেন সে সম্বন্ধে আমার আবার নতুন করে পরীক্ষা করা কি আছে? ঠাকুরের কাছে প্রশ্ন এলো, ঠাকুর সব সাধুরা কি নিরামিষাশী? সে ঠাকুর বলে, সবাই তো একরকম বলেননি। বোধটা ধীরে ধীরে ইভলভ করেছে, বিবর্তিত হয়েছে আমাদের অ্যানিমাল সেল। তাই নন ভেজিটেরিয়ান ডায়েট, তার মানে নন ভেজিটেরিয়ান ডায়েট গ্রহণের পক্ষে আমাদের এই ভেজিটেবল যে জান্তব কোষ যে রয়েছে, ভেজিটেবল কোষ রয়েছে, সেগুলো নন ভেজিটেরিয়ান ডায়েটের পক্ষে উপযুক্ত নয়। আমাদের সেল ডিভিশনকে কি করে, আগের সপ্তাহে বলেছি, সেল ডিভিশনকে ত্বরান্বিত করে আমাদের আয়ুটাকে হইয়ে দেয়। তার জন্য আলোচনা প্রসঙ্গের 21তম খণ্ডে শ্রী ঠাকুর বললেন যে যত সেল ডিভিশন বাড়বে, যত আমরা নন ভেজিটেরিয়ান ফুড খাবো, অভ্যস্ত হব, তাহলে আমাদের কিন্তু ততই কিন্তু রোগ ব্যাধি হবে এবং সেল ডিভিশন বেড়ে যাবে, কোষ বিভাজন বেড়ে যাবে। আমরা কিন্তু বিভিন্ন রোগের শিকার হব, আমাদের আয়ুটাকে কিন্তু অনেকটাই কমিয়ে দেবে। তাই আলোচনার প্রসঙ্গে 21তম খণ্ডে ঠাকুর এটা বললেন। তাহলে আমাদের বুঝতে হবে যে ঠাকুর বলছে সত্তাকে পরিপোষণা দেয়, পুষ্ট করে, এমনতর আহার্যই হচ্ছে শ্রেয়। তাই নিরামিষ আহার সবচাইতে শ্রেষ্ঠ। অনেক আলোচনা এই সম্পর্কে হয়ে গেছে। আজকে একটা বিশেষ দিক আলোচনা করবো, যেমন মানসিক স্ট্রেসের কথা বললাম, আমরা খাবোটা কি? আজকে যে ডায়াবেটিস আজকে আছে না, কলা কলা খাওয়ার কথা আজকে প্রথমে বলেছেন। এই যে কলা কতটা উপকারী, তো আমরা দেখুন কলা খাই। কলা কিন্তু একটা সুপার ডায়েট, সুপার ডায়েট। আপনি 1 মাইল দৌড়ে এলেন, একটা কলা খেয়ে নিন, আপনার সমস্ত ক্লান্তি কি হবে, দূরে যাবে। তাই কলা হচ্ছে সুপার ডায়েট। কিন্তু কলা ডায়াবেটিসের যারা রোগী আছে তাদের পক্ষে ঠিক নয়, কারণ কলায় প্রচুর পরিমাণে শর্করা থাকে। তার যার ডায়াবেটিস আছে সে যদি কলা খায় তাহলে ডায়াবেটিসটা কি হবে, বেড়ে যাবে। তাই মিষ্টি জাতীয় পদার্থ বা মিষ্টি জাতীয় ফুড যেগুলো আছে সেগুলোকে অ্যাভয়েড করাই দরকার। তাহলে কি খাবো, এখানে আজকে আলোচনার মধ্যে একটা টপিক আছে যে আমরা কি খাবো, তাহলে কোন ফল খাবো ডায়াবেটিস? যেগুলো জলজ পদার্থ বেশি আছে, যেমন ধরুন বাতাবি, তাতে মোটে শর্করা নেই। কমলা লেবু বা সাইট্রাস জাতীয় ফুড যেগুলো আছে, লেবু জাতীয় ফল, তার মধ্যে কিন্তু শর্করা নেই। কমলা লেবু, তার মধ্যে খুব কম পরিমাণে শর্করা রয়েছে। জামরুল, তার মধ্যে কম পরিমাণে শর্করা রয়েছে। এগুলো ডায়াবেটিস রোগীরা এগুলো খেতে পারে, যেখানে জলের পরিমাণ অনেকটা বেশি। আপেল, বড় আপেল তাও কিন্তু খাওয়া যায় না। ছোট্ট আপেল বাজারে দেখুন, ছোট ছোট আপেল এসছে এখন, সেগুলো ডায়াবেটিস রোগীদের পক্ষে খুব খুব উপকারী। সবেদা অত্যন্ত মিষ্টি, ডায়াবেটিস রোগীদের সবেদা খাওয়া একেবারেই উচিত নয়। বড় আপেল, সবেদা, তরমুজ, এই ফলগুলো যেগুলোতে প্রচুর পরিমাণে শর্করা আছে সেগুলো না খাওয়াই ভালো। এগুলো আমাদের শরীরে গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্সকে বাড়িয়ে দেয়। তাই আমরা ডায়াবেটিসকে যদি প্রতিহত করতে চাই, আমাদের ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে। সকালে নাস্তা যেটা আমরা করি, সেই নাস্তাটা খুব জবরদস্ত হতে হবে। একটা বাংলায় প্রচলিত কথা আছে যে সকালে ব্রেকফাস্টটা হবে রাজার মতো, দুপুরে আমরা খাবো প্রজার মতো, রাতে খাবো ভিখারির মতো। তাহলে সকালে ব্রেকফাস্টটা, নাস্তাটা খুব জবরদস্ত হচ্ছে। ঠাকুর কি বললেন? ঠাকুর বললেন 1-2টি হাতে গড়া রুটি, তার মধ্যে লাল আটা এবং ছাতু দিয়ে তৈরি, ব্যালেন্স করে নিতে হবে, সেই মতো আটাটা মাখতে হবে। তার মধ্যে প্রোটিনও থাকলো, কার্বোহাইড্রেটও থাকলো। 1-2টি ছোট্ট হাতে গড়া রুটি, ছোট্ট 1 কাপ ভাত সামান্য, আর 1 বাটি টক দই। তার সঙ্গে টক দই ঠাকুর বারবার বলেছেন ঝোলা গুড়, ঝোলা গুড় দিয়ে খাওয়া। আর তার সঙ্গে 1 বাটি ডাল, তেল ছাড়া সবজি, সেদ্ধ, চিনি মানে নুন চিনি এগুলো না দাও, হলুদ ব্যবহার করা যেতে পারে, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট প্রচুর পরিমাণে আছে এগুলো, এবং সঙ্গে টক দই, 1-2টো ফল রেগুলার যদি আমরা খাই বিফোর 12 AM, মানে 12টার আগে কোরবানি, তাহলে আমাদের শরীর অত্যন্ত ভালো থাকে। দুপুরে হালকা খাওয়া যেতে পারে, বিভিন্ন শসা, বাদাম, নানা রকম নাটস পাওয়া যায়, সেগুলো খাওয়া যেতে পারে। সন্ধ্যেবেলায় অনেকে চা খায়,
যেটা না খাই ভালো। একান্ত যদি না পারেন গ্রিন টি খাওয়া যেতে পারে, যাতে আমাদের ওয়েট লস হয়, ওবেসিটির সমস্যা কমে। এবং সন্ধ্যার আগে যদি আমার রাতে খাওয়ার যদি খাওয়া হয়েছে, তাহলে ওবেসিটির সমস্যা থাকবে। যত রোগের মূল হচ্ছে ওবেসিটি, মানে যাদের ভুঁড়ি বেশি, তাদের দেখবেন তারা হাঁটতে পারে না। কারণ পুরো আমাদের এই যে পাটা শরীরের কি করে, পুরোটা ভারসাম্য রক্ষা করে। সেই জন্য আমি যদি অধিক ওজন করি, আমাদের এই ছোট্ট পা কিন্তু সেটা নিতে পারবে না, ভারসাম্য হারিয়ে দেবে। হাঁটু রোগ বলুন, সিঁড়িতে উঠতে গিয়ে কটকট 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 শব্দ, ভিতরে লুব্রিকেন্টটা শুকিয়ে যাও, এবং পড়ে গেলে হাট টুক 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 হয়ে যায় একটা বয়সের পর। তার কোনো মতেই জোড়া রাখবে না। তার জন্য প্রাণায়ামের কথা আছে। রেগুলার এক্সারসাইজ করা, ওয়ার্কআউট করা, প্রাণায়াম করা, যোগব্যায়াম করা, প্রেয়ার এক্সারসাইজ করা, মেয়েদের পক্ষে জিম করা বা যে কোনো একটু ওয়ার্কআউট, হাঁটা খুব ভালো, 30 মিনিটস হাঁটা, সেটা কিন্তু প্রাত্যহিক জীবনে যেমন খাওয়া দাওয়া করি ওটার সঙ্গে করে নিতে। তাহলে যে কোনো ডাক্তারের কাছে যাবেন বর্তমানে, তারা বলবেন আপনি কি ওয়ার্কআউট করেন, আপনি হাঁটেন না প্রাণায়াম করেন না যোগব্যায়াম করেন, কি করেন, কিছু তো একটা আপনাকে করতেই হবে শরীরটাকে সঠিক রাখার জন্য। ঠাকুর বলছেন ক্যান্সার, ডায়াবেটিস এগুলো কোনো রোগ নয়, এগুলো লাইফস্টাইল। বর্তমানে আমাদের লাইফস্টাইলটা পাল্টে ফেলেছে। বাচ্চারা প্রচুর পরিমাণে সংরক্ষিত মানে প্যাকেটজাত ফুড খায়। এই প্যাকেটজাত ফুডে কি আছে, প্রচুর পরিমাণে নুন আছে। যে কোনো আচার ধরুন আপনি খাচ্ছেন, তাহলে প্রচুর পরিমাণে নুন দিয়ে সল্ট ইউজ করা হয়। আর যত রকমের রিফাইন্ড জিনিস, ধরুন নুন, দেখবেন হোয়াইট কালার, সুপার রিফাইন্ড সুগার, তারও কালার হোয়াইট, ময়দা সুপার রিফাইন্ড, তারও কালার হোয়াইট। যে কোনো রকমের হোয়াইট সুপার রিফাইন্ড পদার্থ আমাদের শরীর থেকে বাদ দিতে হবে। তার মধ্যে নুন, সুপার রিফাইন্ড সুগার, চিনি, রিফাইন্ড অয়েল এবং ময়দা, এই চারটে জিনিস। তার মানে মিষ্টি আপনার জীবন থেকে, চিনি কিন্তু খাওয়া যাবে না। ঠাকুর বলছে জোলা গুড় টক দইয়ের সঙ্গে মিশিয়ে খেতে হবে। তাহলে যে কোনো রকমের হোয়াইট কালারের জিনিস আমাদের বাদ দিতে হবে। তেল, একমাত্র তেল হলো সর্ষের তেল, এর কোনো জুড়ি নেই, এর কোনো জুড়ি মেলানো ফার্ম, যেটা তাও আবার সর্ষের তেলের দুটো ভাগ আছে, একটা হচ্ছে কাচ্চি ঘানি আর একটা হচ্ছে রিফাইন্ড সর্ষের তেল। কোনটা নেব জানি না, বাজার থেকে কিনে নিয়ে আসে, পর্দ করে দিয়েছে, কিনে নিয়ে আসে, বুঝতে হবে আমাদের। ওই সুপার রিফাইন্ড সর্ষের তেল বাদ দিতে হবে জীবন থেকে। কাচ্চি ঘানি যেটা রয়েছে বা ঘানি থেকে যেটা করা হয় সেটা খুব ভালো। সর্ষের তেলে হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা অনেকটাই, হৃদরোগের সম্ভাবনা কমে যায়। এবং ব্লাডের মধ্যে আমাদের যে কোলেস্টেরল জমে সেটাও কিন্তু অনেকাংশেই, কোলেস্টেরল আমাদের হার্ট অ্যাটাককে নিয়ে আসে। বর্তমান যুগে প্রতিদিনই হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে, 33 মিনিটে একটা করে হার্ট অ্যাটাক হয়। তো সেক্ষেত্রে সেই হার্ট অ্যাটাক গুলোকে অনেকটাই আমাদের রক্ষা করে ওই কাচ্চি ঘানি সর্ষের তেল। তবুও কতটা তেল খাওয়া যেতে পারে, 1 থেকে 2 চামচ তেল আপনার সারাদিনে বরাদ্দ, ভাবতে পারছেন কতটা পরিমাণে তেল আপনি খেতে পারেন? 1 থেকে 2 চামচ, তার বেশি। আমরা কতটা তেল নিই মাসে? 4 জন মানুষ দেখা গেল 4 লিটার তেল, 5 লিটার তেল। আপনার কি হৃদরোগ হবে না ভেবেছেন একবার? অবশ্যই হবে হৃদরোগ, কারণ রক্তের মধ্যে, ব্লাডের মধ্যে কোলেস্টেরল জমবে, আর কোলেস্টেরল জমলেই কিন্তু সেটা হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দেবে। সুতরাং সাধু সাবধান, আমাদের খুব খুব সজাগ থাকতে হবে। ঠাকুর যেটা বলেছেন দেখুন, সেইখানেই আজকে বিজ্ঞানীরা বলছেন যে সুস্থ থাকার চাবিকাঠি সেটা হচ্ছে কাঁচা জিনিস রান্না করা। বলছে ঠাকুর শেষে দাদাও বলেছে রসুন, সেটা মেডিসিন হিসেবে ঠাকুর বলেছে খাওয়া যেতে পারে। কিন্তু রসুনকে যখন কষিয়ে রান্না করে খাওয়া হয় প্রচন্ড হিটে, তখন রসুনটা আমাদের আর উপকারী থাকে না। রসুনের নানান কাঁচা অবস্থায় মেডিসিন হিসেবে খাওয়া যেতে পারে, অনেক গুণ আছে। মেথি একটা মারাত্মক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট আছে মেথির মধ্যে। মেথি ভেজানো জল আর তার সঙ্গে মেথিটা সকালে চিবিয়ে খেলে নানাবিধ রোগ থেকে আমরা রক্ষা পেতে পারি। আমলকি খুব সুন্দর একটা অমৃত ফল। বলছে যে যতটা কমলা লেবুতে আমরা প্রচুর দাম দিয়ে কমলা লেবু অরেঞ্জ কিনে খাই, সেটা একটা আমলকি খাই, একটা আমলকি কাঁচা অবস্থায়, তাও সেটা সেদ্ধ করেও নয়, সেটা রস করে খাওয়া যেতে পারে বা কাঁচা খাওয়া যেতে পারে যেভাবে, সেই আমলকি আপনাকে অনেক রোগ থেকে নিষ্কৃতি দেবে। একটা করতে বলেছেন থানকুনি পাতা, 80টার মতো রোগ আমাদের সেরে যায় থানকুনি পাতা সেবন করলে। তাই ঠাকুর 2-3টি ডাটার সময় থানকুনি চিবিয়ে
গ্লাস জল খাওয়ার কথা বলেছে, ঠাকুর আমাদের সবটাই দিচ্ছে, আমরা মানি না। তার বিধান তো বিধির বিধান মানবি যেমন, যতটা বা যতটুকু কেটে ছিটে সব মিলিয়ে পাবিও ফল ততটুকু। যতটা মানবো ততটাই আমরা পাবো। তাই শারীর বিধানকে যদি তুমি তুচ্ছ করো, অগ্রাহ্য করো, ঠাকুর প্রদত্ত বিধাতা প্রদত্ত বিধানকে যদি তুমি অস্বীকার করো, মানতে না চাও, শরীর কি আমার নাকাল হবে না? পরম পিতার কথা অগ্রাহ্য করা মানে জীবনটাকে একটা ব্যাধির আপন করে তোলা। তাই ঠাকুর বললেন, সে বিগ্রহে মন্দির ভেবে যত্ন করিস শরীরটাকে, শ্রবণ পুরু সজাগ রাখিস বিধি মাফিক চালাস। এই ফলের উপর ডায়েট, এর মতো ডায়েট আর কিছু নেই। সকালবেলা ফল খান, প্রচুর পরিমাণে ফল, যা আমাদেরকে অনেক লংজিভিটি দেবে। বিট জুস খান, বিটের মধ্যে আছে বিটালিন, যে বিটালিন আমাদের প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, সেটা প্রচুর বিট আমরা খেতে পারি। বিটটা সুস্বাদু যদিও নয়, কিন্তু বিটের জুস যদি খাওয়া যায় অনেক ভালো থাকবেন আপনারা। ঠাকুর যেটা বলেছেন কাঁচা শাকসবজি, তার মধ্যে বিট হচ্ছে অন্যতম, যেটাকে আমরা সবজির মধ্যে গণ্য করি না। বিটের গুণাগুণ শুনলে, ভিটালিন যদি আপনারা জানেন ভিটালিন পদার্থ আছে, সেটা হচ্ছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর বিট। ওই ভিটালিন আমাদের শরীরের মধ্যে শরীরকে রোগ ব্যাধি থেকে প্রতিহত করে, রোগ ব্যাধি আসতে দেয় না, আমাদের মধ্যে সজীবতা বজায় থাকে, যৌবন বা তারুণ্যকে রক্ষা করা যায়। এই বিট যদি না খেতে ইচ্ছে করে, জুস করে খান, এক গ্লাস জুস। বিটের যখন আপনি বিট খাওয়া অভ্যেস করবেন, আপনার শরীরে যাবতীয় ব্যথা বেদনা, আপনার মানসিক স্ট্রেস সব চলে যাবে। বিটের মধ্যে এতটা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট আছে। আর কাঁচা হলুদ, প্রতিদিন এক পর কাঁচা হলুদ দেখবেন আপনার শরীর তৎপর থাকবে। সারাদিন আপনি ছুটছেন প্রাণবন্ত হয়ে থাকতে পারবেন। তাই রসুন এক পোয়া, আমরা তো সস্তায় যারা তারা খাই না, অনেকে খান ওষুধ হিসাবে মেডিসিন। মেথির কথা বললাম, আমলকির কথা বললাম, ঠাকুর আমলকিকে খুব খুব প্রাধান্য দিয়েছেন, আমলকির কথা বললাম। আর হচ্ছে মেথি, আমলকি, রসুন, আর হচ্ছে হলুদ। প্রচুর কার্কিউমিন থাকে হলুদের মধ্যে, প্রচুর অ্যান্টি অক্সিডেন্টে ভরপুর। তাই প্রতিদিন কাঁচা হলুদ এক পোয়া খাওয়া যেতে পারে একটুখানি, তাহলে শরীরে সবসময় সজীবতা বজায় থাকবে, বার্ধক্যকে রক্ষা করা যাবে, অল্পে মেতিয়ে পড়তে হবে না। আমার কিন্তু প্রচুর শরীর খারাপ হয়েছে, তবুও কিন্তু আমি কি করে বেঁচে আছি? কারণ আমার মধ্যে এত প্রাণবন্ততা রয়েছে, আমি রেগুলার এক্সারসাইজ করি। এক্সারসাইজের তুল্য কিছু নেই বর্তমান যুগে বেঁচে থাকতে। এর জুড়িমালা পার, এটা হচ্ছে এমন একটা মেডিসিন, এটা হচ্ছে এমন একটা হেলথ টনিক যার কোনো জুড়ি নেই। এই মেডিসিন লাখ লাখ টাকা দিয়ে কিনতে হয় না। এই মেডিসিন আপনি ঘরে বসেই পেতে পারেন। রেগুলার নাম ধ্যান, মেডিটেশন, স্নায়ু তন্ত্রগুলো একদম তরতাজা হয়ে ওঠে, তন্দ্রুস্ত হয়ে ওঠে। তাই প্রতিদিন আমরা মেডিটেশন করি, সকাল সন্ধ্যে 5 মিনিট করে নাম ধ্যান করি। আমাদের স্নায়ুগুলো উজ্জীবিত হয়, আমাদের ব্রেন সেলগুলো জাগ্রত হয়, নার্ভাস সিস্টেমটা অ্যাক্টিভ হয়, অ্যাকিউট হয়। তখন আমরা যে কোনো রোগকে টাটা বাই বাই করে দিতে পারি। তো সেই জন্য টোটালটাই হচ্ছে হাতের মধ্যে, আপনার রান্নাঘরের মধ্যে যাবতীয় ঔষধ রয়েছে। আপনার ক্যান্সার বলুন, ডায়াবেটিস বলুন, হাইপার টেনশন বলুন, ওবেসিটি বলুন, হাই ব্লাড প্রেশার বলুন, কিডনি রোগ বলুন, যাবতীয় রোগের আছে রান্নাঘরে। তাহলে চাপকে আমরা মুক্ত হতে পারি। অনেক সময় দেখবেন ওই যে রান্নাঘরে কি আছে একটা পদার্থ বলি, সেই পদার্থটা আছে স্যাফরন। অনেকের বাড়িতে আছে, অনেকের বাড়িতে স্যাফরন মানে হচ্ছে কেশর। কেশর যদি রেগুলার খাওয়া যায়, ক্যান্সারটা আমাদের নিরাময় করে, ক্যান্সারটা। তাই কেশর কিন্তু স্যাফরন খুব দামি জিনিস, কিন্তু সামান্য কেশর ইউজ করলে আমরা ক্যান্সার থেকে মুক্ত হতে পারি। টমেটো খাওয়ার কথা বলছে ক্যান্সার স্পেশালিস্ট ডক্টর সুভাষ মুখোপাধ্যায় বলেছেন, রেগুলার যারা সবজি খায়, তার মধ্যে রেড ক্যাপসিকাম আছে, ইয়েলো ক্যাপসিকাম আছে, গ্রিন ক্যাপসিকাম আছে, গাজর আছে এবং বিভিন্ন বিট আছে। এই রঙিন জিনিসগুলো বাজারকে দাম দিয়ে কিনে নিয়ে আসে। ডক্টরকে একদম কত টাকা আমরা ভিজিট হিসাবে দিই, সেগুলো বাদ দিয়ে যদি আমরা এই বাজার থেকে একটু দাম দিয়েই না কিনে নিয়ে আসি, তাহলে কি হবে? তাজা সজীব প্রাণবন্ত রাখবে আমাদের এই সবজিগুলো। এই কাঁচা ইজ ইকুয়াল টু বাঁচা। তাই কাঁচা জিনিস খান, রান্না করে খাওয়া বন্ধ করে দিন, কম খান, সেদ্ধ বয়েল খান। দেখবেন চাইনিজ যারা, ওনার অনেক সময় আগে থাকতো 1000 বছরও বাঁচত। তার কারণ হচ্ছে ওরা বয়েল জিনিস খায়।
আমরা অনেক বাঙালিরা যারা অনেক তেলে চলে মানুষ, প্রচুর তেল ঝাল নাহলে আমাদের পছন্দ হয় না খাবার, তাই তেলটাকে অ্যাভয়েড করুন, চিনিকে বাদ দিন, মিষ্টিটাকে কত যদি একাত্ম খাদ্য ইচ্ছে করে দিয়ে খান, চিনি ঘটের গুড় দিয়ে খান, আর হচ্ছে প্রতিদিন টাইমলি খান, এই যে বললাম গাজার মতো খান ব্রেকফাস্ট, দুপুরে হালকা ফুলকা খান, লাইফস্টাইলটাকে পাল্টে দিন। আপনার হাতের মধ্যেই আছে, আপনার আয়ত্তের মধ্যে আছে, আমাদের সকলের আয়ত্তের মধ্যে আছে। তাই লাইফস্টাইল পাল্টে ফেলে ক্যান্সার বলুন, ডায়াবেটিস বলুন, উচ্চ রক্তচাপ বলুন, সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। আর সজনে শাক এমন একটা শাক যার মধ্যে যে গায়ে ব্যথা বললাম, একটু আগে বললাম যে প্রচুর ব্যথা বেদনা হয় আমাদের, তার সাথে ঠাকুর বারংবার বলছে তিল বাটা। তিল যদি না বেটে খেতে পারেন, সময় যদি না থাকে, বর্তমান যে যুগে আমাদের সবাই চুপছি, সেখানে তিল রোস্ট করে রেখে দিন কৌটো করে। যখন ওটস খাবেন, ফাইবার, কারণ ডায়াবেটিসের কিন্তু ডায়াবেটিস রোগটাকে প্রতিহত করতে গেলে আপনাকে ফাইবার সমৃদ্ধ খাবারকে খেতে হবে, মানে আঁশ জাতীয় খাবার। ওটস এর মধ্যে প্রচুর আঁশ জাতীয় খাবার রয়েছে, লাল আটার মধ্যে রয়েছে, আপনার সজনের শাকের মধ্যে রয়েছে আঁশ জাতীয়, সজনের ডাটার মধ্যে যেটা বলে ড্রামস্টিক, তার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার রয়েছে। এই ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার আমরা যত খাবো, সুপার রিফাইন খাদ্যকে আমরা বাদ দেবো, আমাদের ডায়াবেটিস কিন্তু অটোমেটিক্যালি সুন্দর থাকবো, আমরা ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো। সারাটা জীবন ডায়াবেটিসকে নিয়ন্ত্রণ করে সুন্দর জীবনের অধিকারী হয়ে উঠতে পারবেন। আর ক্যান্সারও আমাদের, যদি আমরা ওই টাটকা শাকসবজি ফলমূল বাজার থেকে কিনে এনে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে সাফ করে তারপরে আমরা ব্যবহার করি, হালকা বয়েল করে নিই, প্রচুর তেল মশলা বাদ দিয়ে, ঠাকুর একদমই বলেছেন তেল মশলা বাদ দিয়ে সুপাচ্য, যেটা আমাদের সহজে আমাদের স্টমাককে আন্দোলিত করে। স্টমাকটা তো রান্নাঘর, তো ওখানে তো রান্না হয়, তো সেই জন্য স্টমাকের মধ্যে যে যত ছন্দ থাকবে, যত প্যারিস্টালটিক মুভমেন্টটা যত প্রকট হবে, মানে ছন্দ, জীবনটা একটা দোলন ঘড়ির মতো ছন্দ, টিক 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 করে আপনাকে জানান দেবে এখন আপনার শরীরে খাদ্য দরকার, পাচক রস করতে হচ্ছে টাইম টু টাইম। এই জন্য স্নান করে খাওয়ার কথাটুকু বলছেন, স্নান করে খাওয়া এটাই বিধিসম্মত, আর খাওয়ার পরে স্নান করতে নেই, এটা কিন্তু বারবার ঠাকুর বলেছেন। ভিজে পায়ে খাও আর শুকনো পায়ে শুতে যাও। শুকনো পায়ে শুতে যাওয়ার কথা একবার বলি, তাহলে শেষ করবো আজকের মতো। সেটা হচ্ছে শুকনো পায়ে কেন অনেকেই বুঝবেন না, যে ব্লাড সার্কুলেশন আমাদের সারাদিন তো স্টমাক রান্নার কাজে ব্যস্ত থাকে, তখন যত আপনি চলতে চলতে ছন্দে ছন্দে দুলে দুলে আপনি কাজ করবেন, আপনার পরিশ্রম যত ভালো হবে, তত আপনার খাবার হজম হবে। কিন্তু রাত্রিবেলা ব্রেন তো একটা রেস্ট চায়, তাই রাত্রিবেলা ব্রেন আর কাজ করতে চায় না, তার একটা এবার ফাস্টিং দরকার, তার ব্রেন একটা স্টমাককেও রেস্ট দেওয়া দরকার, ব্রেনকেও শান্ত হওয়া দরকার। সেই জন্য শুকনো পায়ে যদি আমরা শুতে যাই, তখন আর ব্লাড সার্কুলেশন হয় না, তখন ব্রেন নিশ্চল হয়ে থাকে, তখন পূর্ণ রেস্ট, একদম স্টমাক রান্না শেষ। এবার সে 12 থেকে 14 ঘন্টা তার পুরো উপবাস। সে সকালবেলা যখন আমরা উঠবো ঘুম থেকে উঠে, সেই আর সূর্যকে অবলোকনে পরে আমরা নাম ধ্যান করে আমরা ইষ্টবৃত্তি সংস্থানে নিবেদন করব, মানসিক পরিতৃপ্তিতে থাকবো, পূর্ব দিকে সেই আরক্তিম সূর্যকে আমরা অভিবাদন করব, পরম পিতার নাম ধ্যান করে তারপরে আমরা সৎসঙ্গে থাকবো বা প্রাথমিক কাজকর্ম করবো। দেখবেন জীবন কত মধুময় হবে, রোগ ব্যাধি চিরদিনের মতো বিদায় হবে। শুকনো পায়ে যেন অবশ্যই ঘুমোতে চাই, কারণ তখন আর ব্লাড সার্কুলেশনের দরকার হয় না, তখন কমপ্লিট রেস্ট, আর শরীর দেখবেন তরতাজা হয়ে উঠবে। আর ঠাকুর মাঝে মাঝে বলেছেন ভবিষ্যান্ন খাওয়ার কথা, আমি ফাস্টিং করার কথা বলছি। এই ফাস্টিং যত করবেন, উপবাস যত করবেন, ততই আপনার শরীরের প্রত্যেকটা স্নায়ু অ্যাক্টিভ হয়ে উঠবে। আসলে আমরা এইভাবে পরম দয়ালের কথা প্রতিদিন শ্রবণ করি এই লিঙ্কে, আর আমরা সেইভাবে নিজেদের জীবনটাকে গড়ে তুলি। অনেক মানুষ এখানে লিঙ্কে থেকে সস্তা নিয়েছেন, নিরামিষ রাখছেন, তাদের অনেক সাধুঘাতি, আপনার জীবনটাকে উপভোগ করুন। জীবনটা আমাদের অনেক কষ্ট করে পেতে হয়েছে, দুর্লভ মানব জীবন অনেক কষ্ট করে লাভ করেছে। আসলে সেই দুর্লভ মানব জীবনকে আমরা রক্ষা করি পরম পিতার বিধিবিধান মেনে, শারীরিক বিধান মেনে, সুস্থ থাকি, আনন্দে থাকি, ভরপুর হয়ে থাকি। তাই আজকে মাতৃ বাসরে যারা যারা এসেছেন, প্রত্যেকের ইষ্টচল মঙ্গলময় জীবনে প্রার্থনা রেখে আবার তো আলোচনা এখানেই বিরাম নিলাম, টাইম অনেকটাই নিয়ে নিলাম। সকলকে জয় গুরু, মাকে আমি জয় গুরু জানাই, বন্দে পুরুষোত্তম, সকলকে জয়।